श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परं नमः। अज्ञानाद्यन्धकारप्रशमनपटुताख्यापनाय त्रैलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितं ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभवनिगमाद्युक्तमानैर्वेत्य त्वां श्री श्री वल्लभे मे निखिल बुधजना गोकुलेशं भजन्ते। न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धेस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। नमामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् जपामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् भजामि नित्यं श्री रमणादिनाथान् स्मरामि नित्यं श्री रमणादिनाथान्। श्री रमण प्रिय पौत्राय आचार्य कुल दीपकाय गीत संगीत सागराय श्री द्वारकेशाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कदम्ब केरी डाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम यमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज 84 कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाड़ डाड़ पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। रास रमन्ता गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम।
नृत्य करन्ती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। केसर केरी क्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 जति पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम। मथुरा जी नाचोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गोवर्धन ने शिखरे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। गली गली गैवर्वन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कंदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी नीलहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी सर्वरमा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारलिया ना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। महामंत्र मन मोदे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। युगल चरण अनुरागे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। 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 श्री पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम रसपान જેમના અનુગ્રહથી થઈ રહ્યો છે એવા નિકુંજ નાયક શ્રી મદન મોહન પ્રભુ શ્રી નટવર પ્રભુના યુગલ ચરણ કમલોમાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. ઉપસ્થિત સર્વે વલ્લભના વાલા
વૈષ્ણવો, છેલ્લા લગભગ 7 કે 8 દિવસમાં આપણે 39 નામ ભગવાનના જે શ્રી આચાર્ય ચરણે શ્રીમદ ભાગવતમાંથી પ્રગટ કર્યા એ અધિકાર લીલાના નામોને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. જે સ્વધર્મ, આની પહેલા પણ હું કહી ગયો કે 3 વસ્તુ બહુ જ મહત્વની નિબંધમાં શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ કહે છે. એ 3 વસ્તુ છે સ્વધર્માચરણમ સત્યા, વિધર્માચ નિવર્તનમ, ઇન્દ્રિયાસ્વ વિનિગ્રહ, સર્વથા ન ત્યજેત્રયમ. આપણા ગુરુ આજ્ઞા કરે છે કે આ 3 વસ્તુઓ તો ક્યારેય પણ ત્યાગવી નહીં. કઈ? સ્વધર્મનું આચરણ. જે કાંઈ સામર્થ્ય આપ્યું છે, સામર્થ્ય બહારની ઉપાધિ નહીં કરવાની. બાજુવાળાની સેવા જોઈ લીધી કે ઓહો આ તો આટલું કરે છે ને મારે તો આમ છે ને, ભગવાનને એની સાથે લેવા દેવા નથી. એ આપણી બુદ્ધિ છે કે આપણે કમ્પેરિઝનમાં પડીએ ને એ બધું. પણ જેટલું સામર્થ્ય આપને આપના સંસારમાં ભગવાને આપ્યું છે એને સ્વધર્મમાં લગાડવું. શક્તિ પ્રમાણે સ્વધર્મ કરવો. પરધર્મ નિવર્તનમ. શક્ત્યા અહીં 2 બાજુ પદ લાગે. ઘણી પરિસ્થિતિઓ એવી આવી જાય કે નિવર્તન ના થઈ શકે, પણ જેટલું સામર્થ્ય છે એટલું તો કરવું જ, કે હું મારું 100% આપીશ. પછી જે થવું હોય એ ભગવદ ઈચ્છા. અને ત્રીજું કહ્યું ઇન્દ્રિયાસ્વ વિનિગ્રહ. ઇન્દ્રિય રૂપી અશ્વો ઉપર લગામ, નિગ્રહ કરવો. એ જ વાતને નિરોધ લક્ષણમાં આપ કહે છે કે સંસારાવેશ દુષ્ટાનામ ઇન્દ્રિયાણામ હિતાય વૈ કૃષ્ણસ્ય સર્વ વસ્તુની ભૂમ્ન ઈશસ્ય યોજયેત. સંસારના આવેશથી દુષ્ટ થયેલી જે ઇન્દ્રિયો છે એનું જો હિત કરવું હોય, એ ઇન્દ્રિયોનું હિત ઈચ્છતા હો તો આપ શ્રી આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણસ્ય સર્વ વસ્તુની ભૂમ્ન ઈશસ્ય, એને કૃષ્ણમાં પ્રયોજી દો. તો સ્વધર્મ, કેમ કે આપણા પ્રભુ કેવા છે? ધર્માત્મા, જે ધર્મ જેમની પડખે છે. એટલે બહુ સુંદર કોઈએ લખ્યું કે ધર્મની પાછળ ચાલે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામચંદ્રજી. રામો વિગ્રહવાન ધર્મ, અને ધર્મ જેની પાછળ ચાલે એ શ્રી કૃષ્ણ. તો એ કેવા છે પ્રભુ? તો આપ આજ્ઞા કરે છે ભક્તાનામ ચ પરીક્ષક. એ ભક્તિની પરીક્ષા કરવા વાળા છે. જેવી રીતે અશ્વત્થામાના પ્રસંગમાં દ્રૌપદીજી અને પાંડવો બંને તરફે પરીક્ષા કરી લીધી કે ધર્મ પ્રમાણે છે કે નહીં. એટલે ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં જે આજ્ઞા કરી, કેમ કે અંતઃકરણમાં તો 17 વસ્તુ આવે મારા વાલા, પણ કઈ ભગવદ આજ્ઞા તરીકે લેવી અને કયું આપણું મનનો ખેલ સમજવો, તો એનો ચોખ્ખો માપ ત્યાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે તદા વિશેષ ગત્યાદિ ભાવ્યમ ભિન્નમ તુ દૈહિકાત. કે જો એ ભગવદ આજ્ઞામાં ભગવદ સુખ સમાયેલું હોય, અલૌકિક હોય, એનું રિઝલ્ટ જોઈ લેવું કે રિઝલ્ટમાં શું આવે છે. કાંઈ દૈહિક મારો કાંઈ ફાયદો થાય છે, મારું કાંઈ સુખ થાય છે, કે સ્વામીનું સુખ સચવાય છે. જો રિઝલ્ટ લૌકિકમાં આવતું હોય તો સમજવું કે કાં તો પ્રભુ પરીક્ષા કરે છે,
ને કાં તો આ મારા મનનો ખેલ છે. આ ચોખ્ખું. હા, કેમ કે ઘણી વખત આપણી મનની કામનાઓને આપણે ભક્તિના વાઘા પહેરાવી દેતા હોય છે. બનેલું જ એવું છે, એની મેક જ એવી છે, એ રીતનું જ કોમ્પ્લેક્સ છે. તો ધર્મમાં જો રહેશું, કેમ કે ભગવાન તો પરીક્ષણ કરશે. ગોપીજનો આવ્યા તો કહ્યું કે અડધી રાતે કેમ આવ્યા, પાછા જાઓ. તમારે તો પતિની પુત્રની સેવા કરવી જોઈએ, એનાથી જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. ગોપીજનોએ કહ્યું કે આપ તો ધર્મવિદ બની ગયા, અમને ધર્મનું જ્ઞાન દેવા લાગ્યા. અને કેટલું પ્રણય ગીતમાં સુંદર જવાબો આપે છે. અને ત્યાં ભગવાન હાર્યા છે. એટલે આપણે ત્યાં રામચંદ્રજીના વિજય રૂપે તો વિજયાદશમી મનાવાય છે, એ ભાવ તો છે. પણ આપણા પ્રભુ ભક્તો સામે, પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિવાળા જે ભક્તો છે એની સામે હારી જાય છે ને, એનો ઉત્સવ આપણે દશેરાનો મનાવીએ છીએ. એટલે જે જવારા ધરે એ 9 દિવસ આપણે એને સિંચન કરીએ, જલ દઈએ ને એ ઉગતા ઉગતા વૃદ્ધિ પામે. એ નવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. અને એ જ્યારે 10મી પ્રેમ લક્ષણાએ પહોંચે તો એને ભગવાન મસ્તક ઉપર ધારણ કરે. તો પ્રભુ તો પરીક્ષણ કરશે, લૌકિકમાં કસોટીઓ આવશે. એ બધામાં આપણી પ્રીતિ એક સરખી ભગવાનમાં રહે છે કે નહીં, એ જ તો પરીક્ષા છે મારા વાલા. કેમ કે ભક્તા નામ ચ પરીક્ષક, ભક્તોની પરીક્ષા ભી આપ કરે છે, એમના પ્રેમની ને પરખે ભી છે કે ખાલી એમને વાતું જ કરે છે કે ખરેખર એટલો દ્રઢ સ્નેહ છે. નિષ્ઠા ચ સાધને રહીવ ન મનોરથ વાર્તયા. આચાર્ય ચરણ નિબંધમાં આજ્ઞા કરે છે કે નિષ્ઠા એ આપ સાધનમાં રત રહ્યો ને એનાથી સિદ્ધ થાય. ખાલી વાતું કરવાથી નિષ્ઠા સિદ્ધ નથી થતી. ગોકુલ સાસરીએ જાવું તો સાસરીએ જવાની એટલી તાલાવેલી હોય તો એ આપણી વાણીમાં, આપણા આચારમાં, આપણા વિચારમાં દેખાવી જોઈએ. એટલા માટે સ્વધર્મને પકડીને રાખવો એ આપણા હિતમાં છે. અને એ સ્વધર્મ બતાવતા શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ, સ્વસ્ય અયમેવ ધર્મો હિ ન અન્ય. બીજો કોઈ ક્વાપી, ક્યારેય પણ કોઈ પણ સ્થાને બીજો કોઈ ધર્મ આપણો નથી. એ વ્રજાધિપની સેવા કરવી એના માટે જ પુષ્ટિ સૃષ્ટિનું પ્રાગટ્ય છે. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમાં અધર્મની 5 શાખાઓ કહેતા કહે છે કે વિધર્મ પરધર્મશ્ચ આભાસ ઉપમા છલ. આ 5 શાખાઓ અધર્મની છે. વિધર્મ કે જે આપણા ધર્મથી વિરોધી વસ્તુ છે એને સ્વધર્મ માની લેવો, એ વિધર્મ છે. પરધર્મ એટલે કે જે કોઈના માટે સ્વધર્મ છે, આપણા માટે નથી, પણ એને પોતાનો સ્વધર્મ માનીને ચાલવા માંડવું. એટલે ગીતાજીમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય, પરધર્મો ભયાવહ. સ્વધર્મમાં કદાચ મારા વાલા, પરધર્મમાં કદાચ આપને શિખર પણ દેખાઈ જાતું હોય ને તોય એ ભયવાળું છે. અને સ્વધર્મમાં કદાચ તળિયે બેઠાય મરી જાઓ ને તોય એમાં સદગતિ જ છે. એમ શ્રી પ્રભુ આપ ગીતાજીમાં આજ્ઞા કરે છે. તો એ સ્વધર્મને જે પકડી રાખશે એને આ અલૌકિક ધન પ્રાપ્ત થશે. યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો, નીકે રાખે યશોદા મૈયા, નારાયણ બ્રજ આયો. એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આપણા ઘરે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે.
તો ભક્તિના પથમાં પરીક્ષાઓ તો થશે. એ ભગવાન પ્રેમની પરીક્ષા તો કરશે. એટલે જ કહ્યું કે લોકે સ્વાસ્થ્યમ તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરીષ્યતિ. હા, જો લૌકિક અર્થો લઈને કૃષ્ણ પાસે જાશું તો ક્લેશ સિવાય કાંઈ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. જે કૃષ્ણાર્થી છે એના માટે આ ભક્તિ માર્ગ છે મારા વાલા. તો આગળ 16મા શ્લોકમાં આસન્ન હિત કરતા ચ માયા હિત કરહ પ્રભુ ઉત્તરા પ્રાણદાતા ચ બ્રહ્માસ્ત્ર વિનિવારક. આસન્ન હિત કરતા, સર્વનું સત્વરે હિત કરનારા એવા શ્રી કૃષ્ણ ભક્તોના અંતરંગ કાર્યોમાં એમનું હિત કરવા વાળા. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. અશ્વત્થામા બ્રાહ્મણનો ભીમ આદિ બધા નાશ કરતા હતા, પણ તરત સર્વના ચિત્તને ફેરવી અને એમનું રક્ષણ કરવા રૂપ હિત કર્યું. કાર્યો બે પ્રકારના, એક અંતરંગ અને એક બહિરંગ. અંતરંગ એટલે કે અંતરના ગુપ્ત અલૌકિક ભગવત સંબંધી કાર્યો, અને બહિરંગ એટલે બહાર વ્યવહારમાં જે જોવામાં આવતા કાર્યો. એ બંનેમાં ભગવાન હિત કરનાર છે. ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે દ્રોણપુત્ર અશ્વત્થામાના અસ્ત્રનું નિવારણ કર્યું, ભક્તોની વાણી સિદ્ધ કરવી. આ બધામાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે આપ સર્વનું હિત કરવા વાળા. એટલે શ્રી હરિરાય ચરણ આપ આજ્ઞા કરે છે કે જે સર્વ જગતનું હિત કરવા વાળા છે એ પોતાના ભક્તનું અહિત કેમ કરે? ક્યારેય ના કરી શકે. તો આપ આસન્ન હિત કરતા. શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે કે આપ દંડ આપે કે આશીર્વાદ આપે કે જે કાંઈ કરે દરેકમાં જીવનું હિત જ સમાયેલું છે. અત્યારે આપણા લેવલથી આપણને એમ લાગે, કેમ કે ટૂંકી બુદ્ધિ. ગીતાજીમાં આપ આજ્ઞા કરે છે અર્જુનને કે તારા ઘણા જન્મ થઈ ગયા છે અને મેં પણ ઘણા રૂપ લઈ લીધા છે, પણ તારામાં મારામાં ફેર એટલો છે કે મને બધા યાદ છે. મારા યાદ છે ને તારા યાદ છે ને આ બધાના યાદ છે, પણ તને એ ખ્યાલ નથી. તો મારા વાલા, કર્મની ગતિ તો બહુ અટપટી છે. કઈ ફાઇલ કેદી ખુલી જાય, હા, એ કઈ ખબર ના પડે. પણ ભગવાનની એક સાથે બધો ફાઇલનો નિવેડો. હા, કર્મ કર્યા વગર તો કોઈ રહી શકવાનું નથી. કાંઈક ને કાંઈક કર્મ તો દરેક કરે જ છે, અને એ જે કાંઈ કર્મ કરો છો એનું બંધન પણ પ્રાપ્ત થાય. સારું નરસું જે કાંઈ કરો એની ફાઇલ, ઓલું જેમ ડોક્ટર પાસે ગયા બીમારી હોય કે ના હોય ફાઇલ તો બની જ જાય. હા, તો જે કાંઈ કર્મ કરો તો એ ફાઇલ તો બની જ જવાની છે. એ ક્યારે ના બને કે જ્યારે એ કર્મ સમર્પણના ભાવથી કરવામાં આવે, કૃષ્ણાર્પણ જ્યારે એ થાય ત્યારે એ નિષ્કામ કર્મ બંધન રૂપ થતું નથી. તો સર્વનું હિત કરનાર ભગવાન કેવા છે કે ભક્તોના અંતરંગ બહિરંગ કાર્યોને સિદ્ધ કરીને એમનું હિત સાધવા વાળા એવા પ્રભુ છે. માયા હિત કર, માયા લોકરૂઢી વડે પણ હિત કરનાર, એટલે કે લૌકિક સાધન સંપત્તિ પણ આપવા વાળા તો ભગવાન જ છે. એ ચરણ શરણ વિના લોક દશ ચારમાં કહો ને કોનો કાંઈ અર્થ સીધો. અને જો ભગવાનની ઈચ્છા નથી તો બીજા 10 વસ્તુ કરી લેશો તો એ કાંઈ થવાનું નથી. મેન ઓફિસમાંથી જ મને આવી ગઈ, પછી બ્રાન્ચમાં ક્યાંયથી આપણું કામ થાય નહીં. હા, આ તો આપણે જ નવી નવાઈના છે કે બ્રાન્ચમાં બધે ફરીએ છીએ મેન ઓફિસમાં હોવા છતાં પણ. તો પ્રભુ કેવા છે? તો શ્રી રઘુનાથજી નામનો અર્થ કહે છે કે અથવા તો માયા હિત કરથી, કે માયા લક્ષ્મીજીનું હિત કરવા વાળા એવા. પોતે પ્રભુ લોકરૂઢીથી ધૃતરાષ્ટ્રના
જે પુત્રોના મરણ થયા તો એના શોકને દૂર કરવા રૂપી હિતનું આચરણ ભગવાને કર્યું. કેમ કે પુત્રો ઉપર ખોટી માયા એ મોહ રાખીને તો એનો સર્વનાશ અહિત જ થયું. તો એ મોહને દૂર કરવા રૂપી આપે હિત કર્યું. પ્રભુ ઉપર ભાવ ના હોય અને માયામાં મમતા રાખતા હોય તો તેનું અહિત થાય એ સ્વાભાવિક છે. કે અહમાત્માત્મનામ ધાત પ્રેષ્ઠ સંપ્રેયસામપી, ભગવાન કહે છે કે હું આત્મરૂપ છું અને પ્રિયતા મારામાંથી જ પ્રગટ થાય છે. તો પ્રભુમાં પ્રીતિ ના રાખીને માયામાં સંસારમાં જે પ્રીતિ રાખે તો એનું પરિણામ તો છેલ્લે દુઃખમાં જવાનું છે અને અહિત જ થવાનું છે. એ પાછા બંધન જ ઊભા કરશે. ચકેડું કોઈ દી પૂરું જ નહીં થાય, એ ચાલે રાખશે. જેમ ઓલા આંધ્રાની વાર્તા આવે છે ને કે એક અંધ વ્યક્તિ કિલ્લામાં ફસાઈ ગયો ને પછી મારા તમારા જેવો કોક હારો માણસ મળ્યો. હા, એ બિચારાને દરવાજો મળતો નતો. એટલે આ ભાઈએ કીધું કે એક કામ કર, તારો હું દિવાલે હાથ ટેકવી દઉં ને દિવાલને અટતો અટતો ચાલ્યો જા, દરવાજો આવે એટલે નીકળી જાજે. સિમ્પલ. ઠીક છે. એને હાથ પકડીને દિવાલ સુધી લઈ ગયો ને ટેકે ટેકે કીધું કે હવે હાઈલો જા, દરવાજો જેવો આવે એવો નીકળી જાજે. હવે આ દિવાલને પકડી પકડીને હાલતો ગયો. દરવાજો આવ્યો એટલે પવનની લહેરખી આવી ને ખંજવાર આવી. વરી ખંજવારી નામ કર્યું તો દિવાલ પાછી, વરી પાછું એમ હાઈલે રાખે. આપણને આપણા ગુરુ દરવાજો બતાવે પણ પાછી ખંજવાર કંઈક આવે કે હજી તો છોકરીના લગ્ન બાકી છે, હજી તો છોકરો નાનો છે, હજી તો આમ કરવું છે. તો માયા હિત કર. લૌકિક અલૌકિક બધું કાંઈ સિદ્ધ કરવા વાળા ભગવાન જ છે. તેથી એમની સેવા છોડીને અન્ય કોઈ પ્રયત્નમાં ન પડવું એ જ પ્રથમ વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં આપણને બતાવવામાં આવે છે. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. એટલે આપ કહે છે કે કોઈની પણ લૌકિક કયો કે અલૌકિક કયો સંપત્તિ વૃદ્ધિ થાવીને એમાં કારણ રૂપ તો ભગવાન જ છે, આપ જ કારણ છે. એટલે લક્ષ્મી સંપત્તિ વડે સર્વનું હિત કરવા વાળા એવા ઈશ્વર એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અથવા તો માયા લક્ષ્મીનું હિત કરવા પ્રભુ સત્વ ગુણાત્મક વિષ્ણુ રૂપે પ્રગટ થઈ અને લક્ષ્મીજીને વરે છે. તો લક્ષ્મીજીનું હિત કરવા વાળા પ્રભુનો અર્થ છે સમર્થ. પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ, એ બધા જ દેવોમાં સમર્થ છે. બ્રહ્માજીને પણ જ્યારે સંશય થયો, પુરાણાંતરની કથા છે એટલે પ્રક્ષિપ્ત અધ્યાયો આચાર્ય ચરણ એને ગણે છે, પણ છે કૃષ્ણની જ લીલા એટલે આપે એમાં સુબોધનીજી કરી છે. તો બ્રહ્માજી વાછરડાઓ ગોપ બાળકોને બધાને લઈ જાય છે. ભગવાન તો સમર્થ છે, સર્વરૂપ છે. જે આખી સૃષ્ટિ રૂપ થઈ ગયા એના માટે વાછરડા અને ગોપ બાળકોનું સ્વરૂપ ધારણ કરવામાં શું? અને ત્યાં ભાગવતકાર કહે છે કે એ સમય કે જ્યારે બ્રહ્માજીએ તો બ્રહ્મલોકમાં થોડોક ટાઈમ રાખ્યા પણ અહીંયા મહિનાઓ વીતી ગયા. તો એટલા મહિના ભગવાન જ બધા ગોપ બાળકોનું રૂપ અને વાછડાઓનું રૂપ ધારણ કરીને વ્રજમાં તો બધું નોર્મલ. બ્રહ્માજીને એમ કે હું આ લઈ આવ્યો છું તો બગડાટી થાય, પણ ત્યાં તો બધું સાધારણ હાલે, કાંઈ નહીં, ખબર નહીં. અને કેમ કે ભગવાને જ બધાનું રૂપ ધારણ કરી લીધું તો ગાયોને પણ કંઈક વિશેષ વાલ વાછરડા ઉપર આવવા લાગ્યો. એ ગોપ બાળકો પણ એમની માતાઓને કંઈક વિશેષ વાલા લાગવા માંડ્યા. એ કેમ કે ભગવદ રૂપ છે ને. તો સર્વ દેવોમાં જે સમર્થ છે, ઇન્દ્રનો પણ ગર્વ આપે ઉતાર્યો.
તો પરમાત્મા આપ કેવા છે? સર્વ બ્રહ્માદિ દેવોથી સમર્થ, સર્વ સમર્થ પ્રભુ કહ્યા. એટલે જે અશક્ય હતું એવું મહાભારતનું યુદ્ધ પાંડવોને જીતાવી દીધું, એમને રાજ્ય અપાવી દીધો, ઇન્દ્ર જેવો વૈભવ યુધિષ્ઠિરનો થઈ ગયો, અશ્વમેઘ યજ્ઞો એમના પાસે કરાવ્યા અને એમના નિર્મલ યશનો વિસ્તાર કરાવ્યો. તો આ બધું ભગવાનનું સામર્થ્ય છે. આ સામર્થ્ય બીજે જો એટલે 84 વૈષ્ણવોમાં પણ જ્યાં ક્યાંય અલૌકિકતા દેખાય ને મારા વાલા, એ ભગવત સામર્થ્ય છે. કે ચાચાજી જલ ઉપર ચાલવા લાગ્યા, પેલા મૃતને જીવિત કરી દીધો અષ્ટાક્ષર દ્વારા. તો આ બધું ભગવાનનું, જેમ અયોગોલક ન્યાય કહેવામાં આવે કે લોઢાના ગોળાને અગ્નિમાં તપાવો. હવે દજાડવું એ લોઢાનું ગુણ નથી. એમને એમ લોઢું તમે હાથમાં લ્યો તો એનાથી કંઈ, પણ અગ્નિમાં તપેલો હોય તો એમાં અગ્નિના ગુણ આવી જાય, અગ્નિનો આવેશ એમાં આવી જાય. ત્યારે એ લોઢું ન રહીને અગ્નિરૂપ જ થઈ જાય છે. એવી રીતે નિરંતર સેવા, કથા, સત્સંગ, ભગવાનનો નિરંતર સંગ જ્યારે જીવને થાય છે, ત્યારે એ અલૌકિકતા, એ ભગવદીયતા, એમ આપણે કહીએ ને ભગવદી, તાદ્રસી, એનો મતલબ કે ભગવાનના ગુણો જેનામાં પ્રગટ થઈ ગયા છે. તો એ સામર્થ્ય પછી એટલે આપણે જોઈએ કે વરસાદ વરસતો રોકી દીધો કે જો વરસો તો તને મહાપ્રભુજીની સોગંદ છે. તો આ બધું અલૌકિક સામર્થ્ય છે. એ સમર્થ ભગવાન છે અને એવા સમર્થ છે કેમ કે આપની તો બધે હાજરી છે, અંદર બહાર બધી રીતે અન્વય વ્યતિરેકથી આપ બધે બિરાજે જ છે. તો ઉત્તરાના ગર્ભમાં પણ આપ બિરાજે છે. એટલે ઉત્તરા પ્રાણદાતા છે. ઉત્તરાના ગર્ભનું રક્ષણ કરી તેને પ્રાણનું દાન આપવા વાળા એવા શ્રી કૃષ્ણ. ઉત્તરાના બ્રહ્માસ્ત્રથી દગ્ધ થયેલા એ ગર્ભને ફરી જીવિત કરનારા, ફરી જીવન દાન આપનારા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. ઉત્તરાએ જ્યારે વિનંતી કરી કે હું ભલે મરું પણ મારો બીજ નષ્ટ ન થાય એવી કૃપા કરો. આપે બંનેના પ્રાણ બચાવ્યા અને એવી ભાગ્યશાળી એ ઉત્તરા કે એના ગર્ભમાં ભક્ત અને ભગવાન બંને એક સમયે સ્થિતિ કરી અને ત્યાં ગર્ભમાં પરીક્ષિતનું રક્ષણ કર્યું. એટલા માટે ગર્ભને ફરીથી સજીવન કરી અને જીવનદાન આપ્યું. કેમ કે બ્રહ્માસ્ત્ર તો એવું છે કે સર્વ સૃષ્ટિને બાળી નાખે એવું ભયંકર એ જે અસ્ત્ર, એને વૃથા કરી દેવું ને એ જેવું તેવું કાર્ય નથી. એ સર્વ સામર્થ્યવાન હોય એ જ કરી શકે. ભગવાન સિવાય એ બીજું કોઈ કરવા માટે સમર્થ નથી. એટલે બ્રહ્માસ્ત્ર વિનિવારક, વિશેષ રૂપે એનું નિવારણ કરનારા બ્રહ્માસ્ત્રનું. કેમ કે બ્રહ્માસ્ત્ર અમોઘ છે, એનો કોઈ તોડ નથી. પણ ભગવાન જ્યાં હોય ને ત્યાં બધા તોડ આપોઆપ સિદ્ધ થઈ જાય. બ્રહ્માસ્ત્ર એકવાર છૂટી ગયું એ નિષ્ફળ જાય નહીં ક્યારેય. એ એના ટાર્ગેટને સિદ્ધ કરીને જ રહે, પિન પોઈન્ટ એકદમ. પણ એ પણ ફેલ થઈ જાય તો સમજવું કે અહીંયા ભગવાનનું સામર્થ્ય છે. એટલા માટે ભગવાનનો તેજ એ પ્રાપ્ત કરીને એવું અમોઘ શસ્ત્ર પણ શાંત થઈ ગયું. એ શ્રીમદ ભાગવતમાં સ્પષ્ટપણે એનો ઉલ્લેખ આપણે અવગાહન કરી શકીએ છીએ. સર્વતઃ પાંડવપતિ પરીક્ષિત શુદ્ધિ કારણમ ગૂઢાત્મા સર્વવેદેશુ ભક્તૈક હૃદયંગમ. સર્વ રીતે પાંડવોનું પાલન કરવા વાળા. કુંતીજીની સ્તુતિમાં એ કહે છે ને કે બધી જગ્યાએ આપે અમને બચાવ્યા, ડગલે ને પગલે. નાના હતા ત્યારથી ઓલા ભીમને ઝેરના લાડુ ખવડાવ્યા, લાક્ષાગ્રહમાંથી બચાવ્યા, સર્પના વિષથી
અવળા દુષ્કર યુદ્ધમાંથી બચાવ્યા. ચીરહરણ જ્યારે દ્રૌપદીનું સભા વચ્ચે થયું ત્યારે એનું રક્ષણ કર્યું. તો બધી રીતે એટલે જ યમનાષ્ટકમાં આપ આજ્ઞા કરે છે કે દેહેન ભાવતો વાપી સંબંધો ફલ સાધક. આ માર્ગમાં તો એ સંબંધ ભગવાન હારે થાવો ને એનાથી મોટું ફલ બીજું દેહથી અથવા ભાવથી. પાંડવોનો દેહથી સંબંધ હતો, ફઈના છોકરાઓ કઝિન્સ હતા બધા, પણ કુંતાજી ભક્ત હતા. એ તો સ્તુતિથી સ્પષ્ટ થઈ જાય કે કુંતાજી આપને ભાઈના છોકરા તરીકે નતા જોતા, પણ આપને એ સર્વેશ્વર પરમાત્મા તરીકે જ આપનું ભજન કરતા હતા. તો એ કુંતાજીના સંબંધથી આપે એમના આખા પરિવારનું નિરંતર મહાભારતના પ્રસંગોમાં જુઓ તો બધે ભગવાન જ આડા પડ્યા. હા, અર્જુન તો બધે વ્રત લઈ લે, નિયમ લઈ લે, પછી ભગવાને બધું હક છેડા ભેગા કરવા પડે. હા, એવી ઘણા પ્રસંગો આપણે જોઈએ છીએ. તો સર્વ જે અનિષ્ટો દુઃખ એને ભગવાને જેને પોતાના માયના છે ને, હા, એનું રક્ષણ કરવામાં, એનું પાલન કરવામાં આપ ક્યારેય પણ પાછા પડતા નથી. એ આપનું વચન છે, વચનબદ્ધ આપ છે કે જે અનન્ય ચિત્તથી મારું ભજન કરશે એનું હું નિત્ય નિરંતર પાલન કરીશ. તો ફાઉન્ડેશન પેલા તો એ જરૂરી છે, વિશ્વાસ, દ્રઢ વિશ્વાસ. અને એટલે જ દયારામભાઈ એ વાત સમજાવે ને, ચિત્ત તું સિદ્ધ ને ચિંતા કરે. કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. આપણને બેક ડ્રાઇવિંગની બહુ આદત પડી ગઈ છે. હા, ભેગું ભેગું જેમ ઓલું બ્રહ્માસ્ત્ર ચાતકો ભાવ્યો, બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રસંગ આવે કે હનુમાનજીને બાંધી દીધા અસુરોએ, અને બ્રહ્માસ્ત્રનું માન રાખીને હનુમાનજી બંધાયેલા રહ્યા. પણ પછી અસુરોએ બીજી હાકડવું ને દોરડા ને એમ થયું કે હારું બ્રહ્માસ્ત્ર હરખું કામ નહીં કરે તો હજી 2-4 લોક માર દે વ્યવસ્થિત. તો અવિશ્વાસ થયો બ્રહ્માસ્ત્ર ઉપર. અને હનુમાનજીને એમ થયું કે જ્યારે છોડવા વાળાને જ વિશ્વાસ નથી તો હું ખોટે ખોટો હું કામ આદર રાખીને બેઠો રહું, અને તોડી નાખ્યું બ્રહ્માસ્ત્ર. મારા વાલા, આચાર્ય વચન રૂપી બ્રહ્માસ્ત્રથી બંધાઈને આપના ઘરે બિરાજે છે. હા, એ ઇનફ છે. મહાપ્રભુજીના વચન ઇનફ છે. બીજા બધા દોયડા ને સાંકળવું ને બાંધવાની જરૂર નથી. જો બીજું થયું એટલે તબ પ્રભુ અંતર ધ્યાન વે ગયે, એ આવે ને. ખાલી એટલું આ વાર્તામાં કેટલી સૂક્ષ્મ ગતિ આપ જોવો વાર્તા સાહિત્યમાં, કે ખાલી એટલું કહ્યું કે તે મને જીવાડી અને પ્રભુ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. એ વાણીથી અન્યાશ્રય. તો મારા વાલા, વિચાર કરો કે વાણીથી, ક્રિયાથી, વિચારથી એવો તો કેટલો અવિશ્વાસ આપણે ભરીને બેઠા છીએ. લૌકિકમાં કહે ને કે વિશ્વાસ એ વાણ તરે. હવે સોંપી દીધું છે એકવાર, પણ ઓલું બેક સીટ ડ્રાઇવિંગ. હા, ઘણાને ઓલું બાજુમાં બ્રેકું લાગતી હોય. દઈ દીધું સ્ટેરિંગ. તો પછી હવે બસમાં, ટ્રાવેલ્સમાં કરતા હશો ને, ટ્રાવેલિંગ ટ્રેનમાં, બસમાં, ફ્લાઇટમાં, તો એને હલાવવા વાળાને જાણો છો, ઓળખો છો, કાકાનો દીકરો છે? હે, કોણ ઓળખે છે? આપણે ઓળખીએ છીએ. આપણે હા અંધરૂકિયા જ બેહીએ જ ને. વિશ્વાસ, હા, પૂગી જાશું. તો એ લૌકિક વ્યક્તિઓ ઉપર વિશ્વાસ આવી જાય છે, પણ જીવનનું સ્ટેરિંગ જેને આપી દીધું છે એમાં ભરોસો આપણો થતો નથી મારા વાલા. હા, ઓલું હવામાં આપણે વહી જાય છે એ ભરોસે. સારો જઈશે જે હશે પાયલોટ. હા, બાકી કોણ ઓળખે છે એને, કે એને કેટલો અનુભવ છે? પ્લેનમાં ચડ્યા પહેલા કોઈ તપાસ કરે છે કે કોણ પાયલટ છે, કેટલો આનો અનુભવ છે, કેટલા કલાક હલાવ્યું, ફલાણું ઢીકડું, હરખું આને ઉડાડતા આવડે જ કે નહીં?
ફ્લાઇટમાં બધું હરખું પેટ્રોલ ભર્યું કે નહીં ને એ બધું કરો છો તપાસ? વિશ્વાસ બેસી જાઓ છો. અહીંયા તો આટલો ભરોસો આપણા પ્રભુ, આપણા આચાર્યો સતત દેવડાવે છે કે એવમ સદાસ્મ કર્તવ્યમ. જો આપ દાસ ધર્મમાં સ્થિત છો તો ભગવાન પણ સ્વામી ધર્મથી પાછા નહીં હટે, એ ભરોસો રાખો. તો એટલા માટે પરીક્ષિત શુદ્ધિ કારણમ, સર્વત્ર પાંડવોનું પાલન કરવા વાળા અને એ પાંડવોનો વંશ એ ચાલુ રહે, એને હાનિ ન થાય એટલે જેમણે ગર્ભમાં જ પરીક્ષિત કર્યા છે, શુદ્ધ કર્યા છે. કેમ કે જો ગર્ભમાં પણ શુદ્ધિ કરી અને બહાર આવીને પણ પોતાની લીલાઓ સંભળાવીને એમને શુદ્ધ કરવાના છે. એટલે શ્રી રઘુનાથજી આજ્ઞા કરે કે પરીક્ષિત રાજાના શુદ્ધિના હેતુરૂપ, શુદ્ધિ તો આપણી ભગવત સંબંધથી જ છે. બીજા 17 ઉપવાસ કરી લે કે બધું કરી લે, પણ જો ભગવત સંબંધ નથી તો અશુદ્ધ જ છીએ. પણ ભગવદ સંબંધથી જ શુદ્ધિ છે. અને એટલે જ દયારામભાઈ કહે કે નામને સૂતક અડતુંય નથી. જે નામવાળો છે એ નિરંતર શુદ્ધ છે, જે ભગવાન સાથે જોડાયેલો છે. એટલે પરીક્ષિતનું ગર્ભમાં રક્ષણ કરી પ્રભુએ તેનામાં રહેલા જે દોષ છે એને દૂર કર્યા. ત્યાં શુદ્ધિનું કારણ ભગવાન જ છે. અને આગળ પણ પોતાના જ સ્વરૂપ એવા સુખદેવજી દ્વારા એને એ અમૃતમય શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું શ્રવણ કરાવી અને એની શુદ્ધિનું કારણ, અંતરંગ બહિરંગ બંને રીતે એની શુદ્ધિનું કારણ એ ભગવાન આપ પોતે જ છે. એટલે પરીક્ષિત શુદ્ધિ કારણમ. વૈયાસકી સ ભગવાન અથ વિષ્ણુરાતમ. એ ભાગવતજીને ને સુબોધનીજીને કોટ કરતા શ્રી રઘુનાથજી આજ્ઞા કરે છે કે વિષ્ણુએ શ્રી ભાગવત શ્રવણ કરાવવાના કારણે જ જેનું રક્ષણ કર્યું છે એવા પરીક્ષિત છે. અને વિષ્ણુએ રક્ષણ કરેલ હોવાથી એ વિષ્ણુ રાત કહેવાયા છે. તો એવા ઉત્તમ શ્રોતા એવા પરીક્ષિતનું શુદ્ધિનું કારણ એ ભગવાન છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે તો આગળ 47મા નામમાં કહે છે ગૂઢાત્મા સર્વ વેદેશુ. સર્વ વેદોમાં જેમનું ગુપ્ત સ્વરૂપ છે એવા, અથવા તો સર્વ વેદોમાં ગૂઢ ગુપ્ત છે આત્મા અભિપ્રાય જેમનો. કેમ કે બધા વેદોનો અભિપ્રાય તો ભગવાનમાં જ છે. ભગવદ વર્ણન જને એટલા માટે જ કહ્યું છે કે વેદે રામાયણે પુણ્યે પુરાણે ભારતે તથા આદાવંતે ચ મધ્યે ચ હરિ સર્વત્ર ગીયતે. બધા શાસ્ત્રોમાં આદિ શરૂઆતમાં, મધ્યમાં, અંતમાં બધે હરિનું જ ગાન કરવામાં આવ્યું છે. તો વેદોમાં પવિત્ર રામાયણ, પુરાણ, મહાભારત, ભાગવત, વેદો આ બધામાં આદિ મધ્ય અંત બધું ભગવાનનું જ વર્ણન છે, ભગવદ લીલા જ કહેવામાં આવી છે. પરંતુ શ્રી રઘુનાથજી કહે કે જ્યારે ભગવાનમાં એકનિષ્ઠ થવાથી સર્વમાં બ્રહ્મભાવ, ભગવદ ભાવ જોવામાં આવે છે ત્યારે ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ જ નહીં, સર્વત્ર ઈશ્વરનું જ સ્વરૂપ આ લખાયેલું છે એ અનુભવમાં આવે. જેને આપણે સર્વાત્મ ભાવ, મર્યાદા માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવ અને પુષ્ટિ માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવ બંનેનો ભેદ શ્રી યમનાષ્ટકની ટીકામાં ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આપ બતાવે છે કે દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિયોથી અંદર બહાર સર્વ રીતે કૃષ્ણ રસનો અનુભવ કરવો એ પુષ્ટિ માર્ગીય સર્વાત્મ ભાવ છે. અને આધ્યાત્મિક રીતે દરેકમાં બ્રહ્મને જોવા એ બ્રહ્મ ભાવ. તો સર્વ આપનું જ રૂપ છે, પણ કેમ કે માયાનું આવરણ હોવાને કારણે આપ અનુભવાતા
નથી. એ બ્રહ્મ જ્ઞાન જેને આપની કૃપાથી સિદ્ધ થાય એ પછી દરેકમાં એ ભગવદ અનુભવની સિદ્ધિ એને ભગવત કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અને સર્વમાં બ્રહ્મ ભાવના થવી આપશ્રી કહે છે કે એ પ્રેમની કસોટી છે પૂરી. બહુ અઘરું છે દરેકમાં બ્રહ્મ ભાવ રાખવો. હા, તરત કંઈક કોઈ સામું ખોટું કરે તો પછી એમાં બ્રહ્મ ભાવ રહેતો નથી, એમાં ભગવાન દેખાતા નથી. તરત ક્રોધાદી ભાવો, માત્સર્યાદી ભાવો આપણી અંદર પ્રવેશ કરી જાય છે. એટલે બોલવું એક વસ્તુ છે. હા, અને વેદ તો કહે છે, શ્રુતિ, કે સર્વમ ખલુમિદમ બ્રહ્મ, બધામાં ભગવાન છે. પણ એ જોવા અને અનુભવવા, બોલવું અલગ વસ્તુ, અનુભવવું ને એ પ્રમાણે વર્તન કરવું એ અલગ વસ્તુ છે. અને એટલે શરૂઆત ઘરેથી કરવી, ઘરેથી વૈષ્ણવ જોવાના ચાલુ કરવા, તો પછી મંડલીમાં ને હવેલીમાં ને બધે વૈષ્ણવ દેખાશે. હા, પેલા તો પોતાને વૈષ્ણવ માનતા થાય, પછી પોતાનાઓને વૈષ્ણવ માનતા થાય. હા, પછી આગળ ગાડી ચાલે. મહાઅલૌકિક અગ્નિકુલ સબ અલૌકિક અષ્ટ છાપ હે, અલૌકિક સબ ભક્ત જન જો શરણ લીને આપ હે. એ પ્રકારનો ભાવ સિદ્ધ થાવો એ મહાપ્રભુજીની ખૂબ કૃપા હોય ને ત્યારે જ આ ભાવ સિદ્ધ થાય. બાકી તો આપણે સત્સંગમાં ગયા હોય, સેવામાં ગયા હોય ને ન્યાય બાખડીને આવી જાય. પછી જે ઉચ્ચ સ્વરે ભગવદ નામ લેવાનું હોય એ ઉચ્ચ સ્વરે કંઈક પછી બીજું બોલાય. ભગવાન બુદ્ધને એના શિષ્યએ પૂછ્યું કે આ ક્રોધમાં આ લોકો બાજુમાં બેઠા હોય તો એ કેમ આટલા જોર જોરથી બોલે, બરાડા પાડી પાડીને? ત્યારે બુદ્ધે બહુ સુંદર વાત કરી કે જ્યારે ક્રોધમાં આવે ને વ્યક્તિ, ત્યારે એમના હૃદયનું અંતર વધી જાય છે, મનનું અંતર વધી જાય છે, એટલે જોર જોરથી બોલવું પડે છે. અને જે પ્રેમમાં વ્યક્તિ હોય ને એ તો કેટલું બી અંતર હોય પણ બોલ્યા વગર જ સમજી જાય, કેમ કે ફિઝિકલ અંતર ભલે હોય પણ હૃદય એમના નજીક થઈ ગયા હોય. હા, તો ભગવદ ભાવ એ ત્યારે જ હૃદયમાં સ્થિર થાય કે જ્યારે કામ ક્રોધાદી જે લૌકિક ભાવો છે એની નિવૃત્તિ થાય. અને એની નિવૃત્તિ પણ જે વેદમાં ગૂઢ રીતે બતાવેલા એ પ્રભુના નામ, ગુણ, લીલાઓના શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણથી જ એ ભાવના દ્રઢ થઈ શકે. એના સિવાય બીજો કોઈ સાધન ઓર નહીં આ કલી મેં, જાસુ હોત નિવેરો દ્રઢઈને ચરણન કેરો. અને એવો જે ભાવ જેના હૃદયમાં દ્રઢ થઈ જાય મારા વાલા, એના માટે કહે છે કે ભક્તૈક હૃદયંગમાં, ભક્ત હૃદયમાં વાસ કરનારા, ભક્ત હૃદયમાં જ સ્થિતિ કરનારા એવા ભગવાન છે. નાહમ વસામી વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદયના ચ, મદ ભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. શ્રી હરિરાય ચરણનો એવો સુંદર પ્રસંગ આવે છે, હોં વારી ને વલ્લભીયન પર મેરે તન કો કરો બિછોના. હા, તો એવા ભક્તો કે જેમના હૃદયમાં, એટલે જ સુરદાસજીએ કહ્યું ને કે બાહ છુડા કે જાત હો નિર્બલ જાન કે મોય, હૃદય છુડા કે જાઓ તો મરદ બખાનું તો. તો ત્યાં ભક્તનું એટલું સામર્થ્ય થઈ જાય છે કે એ હૃદયમાં પોતાના સંસારમાં ભગવાનને એ પ્રેમથી બંધાશે. પ્રેમ પ્રેંક પર્યંક શયનમ, એ તો પ્રેમરૂપી શૈયા ઉપર પોઢવા વાળા છે. સવારે જ્યારે જગાવીએ, શ્રી ગોપીનાથજી સાધન દીપિકામાં કેટલો સુંદર ભાવ બતાવે છે કે પ્રભુને સિંહાસન ઉપર જગાવીને પધરાવો ત્યારે એ શ્લોકનો ભાવ છે કે પ્રભુ આ સિંહાસનને મારું હૃદય જાણો અને મારા હૃદયને સિંહાસન બનાવીને ત્યાં બિરાજો. પણ ત્યાં ભગવાનને પધારવા છે. ઓલું કોઈક મહેમાન આવતું હોય ઘરે ને ઘરમાં વેર વિખેર બધું પડ્યું હોય,
તો આપણે કેવા પછી કેવું લાગશે? મહેમાન સામે આવું ઘર પડ્યું હોય કેવું લાગે? પછી તો ઓમ તો ટાઈમ એટલો હોય નહીં, એટલે બધું હકેલીને ડૂચા કબાટમાં ઢાંકી દેવાનું. બધું બારથી બધું સારું લાગે, અંદર બધું ઢાંકી દેવાનું. મહેમાનને તો ના દેખાય, પણ ભગવાનને તો દેખાય. આપણે એ જ કરીએ જ ને. હા, ટેમ્પરરી સફાઈ કરી દે ફટાફટ. હા, અને બધું જય શ્રી કૃષ્ણ બધું સારું લાગે. તો મારા વાલા, ભક્તૈક હૃદયંગમ, ભક્તિ રૂપ જે હૃદય છે ને, એ હૃદય કમલમાં બિરાજનારા એવા ભગવાન છે. અને હૃદય કમલ રૂપ ક્યારે થાય? સ્વયશોગાન સમૃષ્ટ હૃદયામ ભોજ વિષ્ટર. હૃદય રૂપી કમલ ક્યારે ખીલે? કે જ્યારે એને ખીલવનારા એવા સૂર્ય રૂપ શ્રી આચાર્ય ચરણના યશનું ગાન કર્યા કરીએ ને, ત્યારે એ જે કાંઈ કચરો હૃદયમાં ભરેલો છે ને, એ બધો નિવૃત્ત થાય. અને પ્રભુને આપણે ક્યાંક બેહીએ ને તો ખખેરીને બેહીએ. હા, આપણે ગમે ત્યાં બેહી ના જાય, આપણે હરખું. તો અહીંયા તો ભગવાનને પધરાવાના છે, તો કેટલી શુદ્ધિ અપેક્ષિત છે. અને એ શુદ્ધિ કરવા વાળા પણ ભગવાન છે, માઇન્ડેડ. બીજી કોઈ વિધિ વિધાન કે પ્રાયશ્ચિત કે નથી કરવાના. આપણા માટે તો ભગવત સંબંધ, ભગવત નામ અને ભગવદ સ્વરૂપ સાથે આપણો સંબંધ, કનેક્શન બનેલું રહીએ તો આપણે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી, શુદ્ધિ જ છે. પણ એ કનેક્શન એકવાર ગયું તો પછી ગમે એટલા બીજા સાધનો કરો ને, શુદ્ધિ તો પ્રભુ સંબંધથી જ છે. પ્રભુ સંબંધ વગર અશુદ્ધિ જ છે. પછી ભગવાન એવા અશુદ્ધ હૃદયમાં વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશ સર્વથા, જેમાં વિષયો જ ભરેલા છે, જેમાં સંસાર જ ભરેલો છે. આટલો બધો ઢગલો હોય, એક જગ્યાએ અમારે પધરામણી હતી, બિરાજો, પણ બિરાજવું ક્યાં? બધે ઢગલા. હા, સોફા ઉપર ને બેડ ઉપર ને ક્યાંક બેગ ને ક્યાંક થેલો ને થેલી ને આ ને તેને. એટલું હંગરવાની આપણી આદત છે, બધું હંગરી. જે હંગરવાનું જ નથી હંગરતા, ખોટી વસ્તુ બહુ સંઘરીને રાખીએ. ઓલીએ મને આમ કીધું તું, આમ મૂક ને ભાઈ. ના એનું કીધેલું આવવાનું છે, ના ઈ ભેગી આવવાની છે. હા, ભગવાન જ ભેગા રહેવાના. ને ભગવાનનું કીધેલું, ગુરુનું કીધેલું યાદ રાખો. બાકી કુછ તો લોગ કહેંગે, લોગો કા કામ હે કહેના, છોડો બેકાર કી બાતો કો કहीं બીત ના જાય રહેના. હા, એ બેકારની વસ્તુઓમાં આપણી એક ક્ષણ આપણે વ્યર્થમાં વેસ્ટ કરીએ છીએ. આ હૃદય તો પ્રભુને પધરાવા લાયક છે. આમાં લૌકિક વિષયોને નહીં રમાડો. આમાં એક કચરો ભરવા માટે આ કોઈ ડસ્ટબિન નથી, આ દૈવી સંપત્તિ છે. અને જેટલી સારી ઊંચી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ હોય ને, એને મેન્ટેન કરવાની જવાબદારી એ પ્રાપ્ત થાય ભેગી, કર્તવ્ય પણ પ્રાપ્ત. હા, બાપા તો બધું હરખું કરીને દઈ જાય, પછી એને છોકરા ઉપર છે કે એને કેવું વધારે છે કે ફના કરી દે છે કે શું કરે. તો જે ભક્તિથી ભરેલું, પ્રેમથી ભરેલું જે હૃદય છે, એમાં નિરંતર સ્થિતિ કરવા વાળા ભક્તો જ જેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારા છે. બીજો અર્થ કરે છે, આપ ભક્તના હૃદયમાં બિરાજે છે ને ભક્તો આપના હૃદયમાં બિરાજે છે. ભક્તોની સાથે એક હૃદય જેમ થવાય, એક્યતા જેમની થઈ જાય છે, એ પ્રકારનું જેમને જ્ઞાન છે, એવા ચંચલ મનને આ ભક્તો સ્થિર કરી અને હૃદય મંદિરમાં ભગવાનને પધરાવે છે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજી. પણ પેલા ઘટ એવું કરવું પડે કે જ્યાં ભગવાનને આવવાનું મન થાય. હા, મોહન મલપતા ઘરે આવ્યા, મારે ઘરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા. એ મલપતા તો ત્યારે જ આવે કે જ્યારે પ્રેમ હોય ને. આવત હી હરસે નહીં, નૈનન નહીં સ્નેહ,
તુલસી તહાના જાઈએ કંચન બરસે મેં. આપણા આવવાથી જેના હૃદયમાં ઉમળકો ના હોય, નેનન નહીં સ્નેહ, જેના નેત્રમાં એ પ્રેમ ના દેખાય, તુલસી તહાં ના જાય. ત્યાં કદાચ કંચન વરસે મેં, કદાચ વરસાદની જેમ સોનું અહીંયા વરસતું હોય ને તો અહીંયા ન જાવું. આ માણસ માટે નિયમ છે, તો ભગવાન તો ના જ જાવે. હા, મલપતા ઘેરા આવ્યા. પેટાવો થોડુંક કરીએ. મોહન મલપતા ઘરે આવ્યા રે મોહન, મારે ઘેરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે મારે ઘેરે. કે વાલે મારે કરુણાની દ્રષ્ટિએ જોયું રે વાલે. બેની મારું એ વરસું મન મોયું રે. કે પડ્યું મારે નંદના કુંવર સાથે પાનું રે પડ્યું. કે હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું રે. હવે હું તો છાનું ના રહીએ મારા વાલા. પ્રેમમાં પડ્યો હોય ને એ દેખાય આવે, એ છાનું ના રહીએ. અને આવો જે પ્રેમમાં ઓલો કે ને ઊંધે કાંધ જે પડ્યો હોય ને, અને ભગવત પ્રેમમાં પડ્યો હોય, તો પ્રભુએ એ યથા મામ પ્રપદ્યંતેસ્તામ તથૈવ ભજામ્ય. મોહન પાસે જાતા આપના મનમાં એવો ઉમળકો થાય, આપ એવા મલપતા જાઓ કે હવે મંગલાનો સમય થયો ને હું મારા પ્રભુને જગાડું, તો મોહન પણ મલપતા જ આપના હૃદયમાં પધારશે. કે દૂરી જનને કહેવું હોય તે કહેજો રે દૂરી જનને. વાલા મારા હૃદય કમલ વચ્ચે રહેજો રે વાલા મારા. કે મોહન મલપંતા ઘરે આવ્યા રે ઓ ધન્ય ધન્ય ગોકુલ ના ગીરધારી રે ધન્ય ધન્ય. કે વાલાજીને જોવા મળી બ્રજ નારી રે વાલાજીને. હારે હું તો વલ્લભ કુળની દાસી રે હારે હું. હારે વાલા કૃપા કરો બ્રજવાસી રે હારે વાલા. કે વાલે મારે બ્રજમાં આપ્યો વાસ રે વાલે મારે. બલિહારી જાય છે માધવ દાસ રે બલિહારી. આ મોહન મલપતા ઘરે આવ્યા રે મોહન. કે મારે ઘરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા રે.
મારા વાલા. હા, જે પ્રાચીન ભગવદીઓની વાણીમાં આ ભાવો ઝલકે ને એ આધુનિક જોડકાઓમાં ના મળે. આ બધું દુરીજનને કહેવું હોય તે, પ્રેમ ગલી અતિ સાકરી તામે દોવું ન સમાય. હા, આ તો બહુ સાકરી ગલી છે. દૂધમાં દહીંમાં બેયમાં પગ રાખો એમ ના ચાલે. નિશ્ચયના મહેલમાં વસે છે મારો વાલો. એ નિશ્ચય શું પ્રાપ્ત કરવું છે. ઘણીવાર એમ થાય કે આપણને ક્લેરિટી નથી, ચોખ્ખું નથી. શેના માટે આવ્યા છીએ, શેના માટે કંઠી પહેરી છે, શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે. પેલા એ ક્લેરિટી તો હોવી જોઈએ ને. અને એના લીધે પછી આનંદ સમુદ્ર વચ્ચે રહીને પણ તરસ્યા રહી જાય આપણે. તો ભક્તૈક હૃદયંગમ, જે ભક્તના જ હૃદયમાં નિરંતર વાસ કરે છે એવા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ કેવા છે, જે ભક્તિથી બંધાઈને અને જેના હૃદયમાં બંધાઈ ગયા. અને જે કૃષ્ણથી બંધાઈ ગયો એ અન્ય બધાથી મુક્ત થઈ ગયો મારા વાલા. અને એવો જે બંધાયેલો ભક્ત છે ને, એ જ એવો અધિકાર પણ પ્રગટ કરી શકે કે અનત ના જઈએ પિય રહીએ મેરે હી મહેલ, સૈયા સામગ્રી વસન આભૂષણ. જો ભક્ત સતત ભગવાનને હૃદયમાં સંસારમાં બાંધીને રાખવા માંગે છે, જુદા ના થાવ. બાહિર જેને ખેલન જાઓ લાલન, બાહિર બેઠે હાવ બિલાઓ. કેટલી મીઠી ભાવનાઓ આપણી સેવાની છે. સિંહ દ્વાર રાખે ને, આમ તો આસુરી ભાવો પ્રવેશ ન કરે, નરસિંહજીનું સ્વરૂપ છે. પણ સાથે સાથે ઓલું બાલકને બીવડાવે પણ ખરી ને, કે બાર જાશો તો હરિરાય ચરણનું ની બેઠક જે છે જેસલમેર કે હા, ત્યાં આઈ થિંક છે હાવ બિલાવ બેસાડ્યા છે બાર, મંદિરની બાર, કે ભગવાન બાર ના જાય. એટલે પ્રભુને બીવડાવે છે. જો ભય પણ જેનાથી ભય પામે છે. હા, કુંતી સ્તુતિમાં એ પણ કહે છે કે પ્રભુ કેવું વિસ્મય આપ કરો છો કે જેનાથી ભય પણ ભય પામે છે, એ કૃષ્ણની આંખોમાં માતા માટે ભયના ભાવો હા એ રુદન કરે છે ભયભીત થઈને. આ કેવી વિચિત્ર લીલા ભગવાનની. તો જે ભક્ત આપને બાંધીને બેઠો છે ને મારા વાલા, એ જ મુક્ત છે. હું બાકી તો બધા બંધાયેલા છે. જેણે ભગવાનને બાંધી લીધા એ મુક્ત છે. હા, બાકી જે પોતે બંધાઈ ગયો સંસારમાં એ પછી ક્યારેય મુક્ત થઈ શકતો નથી, જન્મ મૃત્યુ. તો એવા જે ભક્તનું વિમલ હૃદય છે, એમાં ભ્રમર રૂપે ગુંજારવ કરતા એવા શ્રી કૃષ્ણ છે. કે નિત્ય નિરંતર જે હૃદયમાં બિરાજીને ભક્તોને ભીતરથી પણ એ આનંદથી પ્લાવિત કરી દે. એક બહુ સુંદર રૂપ સુંદર વાત શ્રી રઘુનાથજી અહીં કરે છે કે ગીતાજીમાં તો આપ આજ્ઞા કરે જ છે કે હૃદય તિષ્ઠતિ અર્જુન, કે સર્વ જીવોના હૃદય પ્રદેશમાં હું વાસ કરું છું, પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં હું સ્થિત છું, એમ ગીતાજીમાં કહે છે. તો અહીં કેમ એવું કહ્યું કે ભક્તૈક હૃદયંગમ? રઘુનાથજી કહે છે કે પરંતુ ત્યાં જીવ રૂપે સ્થિતિ કરે છે, સાક્ષી રૂપે સ્થિતિ કરે છે. જ્યારે ભક્તના હૃદયમાં તો સાક્ષાત નમામી હૃદયે શેષે લીલાક્ષિરાબ્ધિશાયનમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલાભી સેવ્યમાનમ કલાને. સંકુચિત હૃદય ના રાખો. ઘણાય મારા વાલા જાય ને એટલે સેવામાં એમ કહે બિચારા કે જગ્યા નાની છે, પગતાણ નથી, એટલે દરેક જગ્યાએ અમે કહીએ
કે ઘરમાં પગતાણ નહીં હોય ને તો ચાલશે, હૃદયમાં પગતાણ રાખજો. હા, હૃદય મોટું રાખશો. હા, કેટલું મોટું કરવું પડશે? લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલાભી સેવ્ય માનમ કલાનિધિ. બાકી હું ને મારું ને સ્વાર્થ ને કામ ક્રોધ લોભ એવા સંકુચિત હૃદયમાં એક તો જગ્યા નાની ને એમાં આટલું પાછું ભરેલું. હા, તો ભગવાન આવે ક્યાંથી, પધારે ક્યાંથી? તો હૃદયને વિશાળ કરો મારા વાલા. અને એ ભગવાન જ્યારે એ હૃદયમાં પધારે લીલા સહિત, લીલા પરિકર સહિત, ત્યારે સાંસારિક સુખ દુઃખો એને અડી પણ નથી શકતા. એક છોકરો કોઈ મહાત્મા પાસે આવીને ખૂબ દુખી હૃદયે કે બહુ આટલી બધી ઉપાધિ છે ને કરજો છે ને ફલાણું છે ને હવે જીવનમાં મારો રસ ઉડી ગયો છે ને મારે આ મહાત્મા એ બધી વાત સાંભળી, જીવનમાં કાંઈ નથી ને. મહાત્માએ એને એક વાટકી આપી અને કહ્યું કે બેટા જરા નદીમાંથી જલ ભરી આવો. અને એ જલ ભરીને આવ્યો ત્યારે મહાત્માએ બાજુમાંથી એક પોટલી કાઢી. પોટલીમાંથી મુઠ્ઠો ભરીને નમક, મીઠું, હોય ખારું. ગુજરાતી ભાષા એ પાછી બહુ જોરદાર છે. ખારી વસ્તુને આપણે કહીએ મીઠું, તો એણે મુઠ્ઠી ભરીને નમક એમાં વાટકામાં જલમાં કરી દીધું. અને પછી ઓને કીધું કે પી. ઓલા તો ઘૂંટડો ભર્યો ને થૂ થૂ કરવા માંડ્યો, અરે બહુ ખારું છે, બહુ ખારું છે. એને ઊભો કર્યો, નદી પાસે લઈ આવ્યા અને મુઠ્ઠો નમક નદીમાં નાખ્યો. પછી કહ્યું કે પી હવે. નદીમાંથી એણે ખોબો ભરીને પીધું કે મીઠું છે. કહ્યું કે બેટા વાટકી જેવું હૃદય રાખીશ તો જીવનમાં બધું ખારું જ લાગશે. હા, હૃદયને નદી સરોવર જેવું મોટું કર તો કઈ ખારાશનો અનુભવ નહીં થાય. તો એ હૃદયને એટલું વિશાળ કરવાનો રસ્તો શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યો છે કે જેમાં ભગવાન જ નહીં, ભગવાનના લીલા પરિકર સહિત બધા સાક્ષાત પધારીને વાસ કરે. આપણે કહીએ ને કે તારું ચિત્ર મારા હૃદયમાં રાખવું, લૌકિક પ્રેમમાં એમ કહેતા હોય કે તારું ફોટો મારા હૃદયમાં અંકિત થઈ ગયો છે. હા, પણ અહીંયા ફોટો નહીં, અહીં તો સાક્ષાત પધારે. મોહન મલપતા ઘરે આવ્યા, મારે ઘરે પુરુષોત્તમ પધાર્યા. તો ભક્તૈક હૃદયંગમ, એવા ભક્ત હૃદયમાં જ જે સ્થિતિ કરનારા છે. 18મા શ્લોકમાં હવે આજ્ઞા કરે છે, કુંતી સ્તુત્ય પ્રસન્નાત્મા પરમાદભૂત કાર્યકૃત ભીષ્મ મુક્તિ પ્રદહ સ્વામી ભક્ત મોહ નિવારક. કુંતીજીની સ્તુતિ જેમણે સ્વીકારી છે, કુંતીજી વડે સ્તુતિ કરવા યોગ્ય અથવા તો જેમની કુંતીજીએ સ્તુતિ કરી છે એવા શ્રી કૃષ્ણ અનુગ્રહથી, કેમ કે કુંતીજીને ભગવાન ઉપર સગા હોવાનો ભાવ નહોતો, એવી બુદ્ધિ એમની ભગવાન ઉપર નથી, પણ આ સાક્ષાત પરમેશ્વર છે, ભૂમિનો ભાર ઉતારવા ભક્તોને તારવા માટે પધારેલા છે, એ જ્ઞાન કુંતાજીને હતું. અને કુંતાજીએ સાંભળ્યું પણ નથી. ગોકુલનાથજીના વચનામૃતમાં આવે છે કે અર્જુન બોલે એ પહેલા જ એમનો દેહ છૂટી ગયો છે. એ પછી અર્જુન બોલ્યો કે ભગવાન પધારી ગયા છે. તો એવા જે ભક્ત એ કુંતીજી, એમણે જે સ્તુતિ કરી એમનાથી કુંતાજીના પણ હૃદયમાં સ્થિતિ કરી અને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવા વાળા. કેમ કે સ્તુતિ પણ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ભગવાન સામર્થ્ય આપે અને કૃપા કરે, આપણી વાણી લાયક કરે, ત્યારે જ સ્તુતિ થઈ શકે. તો કુંતી સ્તુત્ય એટલે થોડુંક આપણે શ્રી કુંતીજીની સ્તુતિને જોઈએ.
બહુ સુંદર નવ વિશેષણો દઈને સ્તુતિને પ્રારંભ કરે છે કે નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમ ઈશ્વરમ પ્રકૃતે પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિરવસ્થિતમ માયા જવનિકાચ્છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમ અવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢદ્રસા નટો નાટ્યધરો યથા તથા પરમહંસાનામ મુનિનામ અમલાત્મનામ ભક્તિ યોગ વિધાનાર્થમ કથમ પશ્યેમહિ સ્ત્રિય. નવ વિશેષણ અહીં આપે છે ભગવાનને કે આપ પુરુષ, આદ્ય, ઈશ્વર, પ્રકૃતિથી પર, અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ પ્રાણી માત્રથી ન જણાવો એવા, અંતર બહિરવસ્થિતમ અંદર અને બહાર જેમની સ્થિતિ છે એવા. હવે અંદર બહાર જેમની સ્થિતિ છે તો દેખાતા કેમ નથી? તો કહે છે કે માયા જવનિકાચ્છન્નમ માયાથી જે માયાના પડદાથી ઢકાયેલા છે એવા, અધોક્ષજમ ઇન્દ્રિયોથી જેમનું જ્ઞાન ન થઈ શકે એવા અવ્યયને હું અજ્ઞાની નમન કરું છું. એમ કુંતીજી કહે છે. સુબોધનીજીમાં નવ વિશેષણો. પુરુષ શબ્દથી આપ જીવ નથી, આદ્ય શબ્દથી જળ નથી એ પુરુષ શબ્દથી બતાવ્યું, જીવ નથી એ આદ્ય શબ્દથી બતાવ્યું. કે જ્યારે કાંઈ નહોતું ત્યારે અહમ એવા સમેવાગ્રે આદિ, સૌથી પહેલા આદ્ય હું જ હતો. તો આપ જીવપણું આપનામાં નથી એ આદ્ય વિશેષણથી બતાવ્યું. જળ પણ આપ નથી એ પુરુષ શબ્દથી બતાવ્યું. ઈશ્વર અને પ્રકૃતિથી પરથી પોતાને ઈચ્છેલું આપવા વાળા એ બે રૂપ કહ્યા છે. ઈશ્વર એટલે બહારનું ફલ આપવા વાળા અને પ્રકૃતિથી પર એટલે ભીતરનું અંતરનું ફલ આપવા વાળા એવા ભગવાન છે. આવા ભગવાન જો બધામાં પ્રસિદ્ધ થઈ જાય તો આખી સૃષ્ટિની મુક્તિ થઈ જાય. કેમ કે આ સ્તુતિમાં જ કુંતાજી કહે છે કે આપનું દર્શન કેવું છે કે એનાથી પુનર્ભવ થતો નથી. જે એકવાર આપનું દર્શન કરી લઈએ એને પાછું પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત નથી થતો. ગોકુલનાથજીના હાસ્યામૃતમાં પેલા શેઠની કથા આવે ને, હા, કે ઘરવાળી હજી વાર છે માળી, અચ્છા ઘેરે જાઓ છો, બરોબર. તો ઘરવાળી આવીને કીધું શેઠને કે અરે ગામમાં આટલા સરસ કથાકાર આવ્યા છે, આટલી સુંદર કથા, અહીંયા તો રસ વરસે છે ને તમે કોઈ દી કથામાં ના જાઓ, કેવું લાગે? આવા સુંદર વક્તા આવ્યા છે ને જાવું જ જોઈએ, ભગવત કથા તો સાંભળવી જ જોઈએ. હવે ઘરનાઓને કોણ ના પાડી શકે? તો શેઠે કીધું કે હા ભાઈ જઈ આવીશ, એક દી સાંભળી આવીશ. ઓમ કંજૂસ, એને એમ થાય કે આમાં કંઈક દેવું પડે જ, કથામાં જાય તો પછી ઓલો હરમે ધર્મે કંઈક તો મૂકવું પડે ને. હવે એ આના હાથમાંથી છૂટે નહીં. પણ હવે ઘરવાળીએ કીધું એટલે ના છૂટકે. પણ પછી એને એમ વિચાર્યું કે હાવ ખૂણે છેલ્લે હાવ પેલા તો હું ગામના ચોરામાં રોડમાં ને એમ જ કરતા ને માંડવા બાંધીને, તો હાવ રોડના કાંઠે ઘરને ટેકો દઈને હાવ છેલ્લે કોઈ એમ કે જ નહીં આવીને કે લાવો કે થાળીએ મારા સુધી આવે જ નહીં એવી જ જગ્યા ગોઈતી. અને ત્યાં બેસી ગયા ને કથા ચાલુ થઈ. હવે આને થોડીક વાર સાંભળીને પછી જોલું આવી ગયું, નીંદર આવી ગઈ. તો આમ મોઢું ખોલું રાખીને સૂતા હતા દિવાલના ટેકે, અને કૂતરો આવ્યો ને એનું કામ કરી ગયો. હા, તો આની નીંદર ખુઈલી. પછી ઘરે આવ્યો ને ઘરવાળીને કીધું કે તું કહેતી હતી કે કથામાં તો અમૃત વરસે છે પણ ખારું ખારું. હવે સમય થયો અને એનો દેહ છૂટ્યો
ઉપર હિસાબ થયો. જો કેવી પણ રીતે ભલે જોલું આવી ગયું, પણ કથામાં બેઠો એટલે પેલા એ કીધું કે હા આ થોડું કાનું છે, કથામાં તો આ બેઠો છે, અને ગાય લઈ આવો, આની ગતિ સદગતિ કરાવી દઈએ. પણ ભેગું ભેગું આયે કંજૂસી, આને બોલાય આમ ફાઇલ તપાઈ કે ઘણું બધું ખોટું છે, જાજુ બધું. એટલે આયે ધડ કરી કે એમ ના હાલે, મારું આ હારું તો જોવો તમે, એવી રીતે તમે મને નક્કી ના કર. હવે આ બધી ધડ હાલતી હતી, ત્યાં ભગવાનની સવારી નીકળવાની તૈયારી થઈ ને બધા કીધું કે હાલો હાલો હટો અહીંથી, હટો અહીંથી, બધાને ભાગવાનું કીધું. આ શેઠે વિચાર્યું અને એ સાઈડમાં જઈને બેહી ગયો. અને જેવો ભગવાનનો રથ નીકળો ને એટલે સીધો વચ્ચે રસ્તામાં રથ રોકવા આડો પડ્યો. ત્યાં ઓલા બધા સૈનિકોને આવીને કે હા તું ક્યાં ભગવાનના રથ વચ્ચે આમ પડ્યો? તો ભગવાનને આએ જોડ જોડથી બોલાવાનું ચાલુ કર્યું. એટલે ભગવાનને થયું કે આ કોણ બિચારો, જઈને પૂછ્યું, કહ્યું કે આ લોકો મને મારા ખોટા કર્મ ભોગવવા લઈ જાય છે, આ ખોટું થાય છે હો ભગવાન. હા, ને પછી એને બુદ્ધિ વાપરી કે મેં કથામાં એમ સાંભળ્યું છે કે તમારા એકવાર કોઈ દર્શન કરી લે એ કોઈ દી બંધનમાં આવે નહીં, એ સાચું છે? ભગવાન કે હા સાચું છે. તો કે તે મેં કરી લીધા દર્શન, તો હવે આ મને કેમ લઈ જાય શકે? તો જેવી રીતે તેવી રીતે થોડી ઘણી ભગવત કથા એને કાનમાં પડી. ભલે ખારું ઓલું અમૃત આવ્યું, પણ ભગવત કથા કાનમાં થોડી ઘણી પડી તો સદગતિ સીધી એની થઈ ગઈ. અરે કેવલ એક નામ, ખાલી નારાયણ નામ લેવાથી અજામિલના બધા દુષ્કર્મો એક ઝાટકે સાફ થઈ ગયા. તો એવા આપ ભગવાન છે કે જો બધાને દર્શન થાય તો બધા છૂટા, બધા આખી સૃષ્ટિ મુક્ત થઈ જાય. તો વેદનો કે શાસ્ત્રોનો કોઈ અર્થ જ ના રહે, બધું વ્યર્થ થઈ જાય, મહાપ્રભુજી કહે છે. એટલે વિશેષણ આપે છે કે આપ કેવા છો, પ્રાણી માત્રથી જણાય નહીં એવા. કોઈ આપને જાણી નથી શકતું, એટલે પ્રત્યક્ષ પ્રકારે દેખાતા જ નથી, કાર્ય દ્વારા પણ જાણી શકાતા નથી. અથવા તો આચાર્ય વાળો પુરુષ જાણે છે, એ શ્રુતિ પ્રમાણે આપ ગુરુથી જ જણાવો છો, ગુરુ દ્વારા. કેમ કે આચાર્યમ મામ વિજાનીયાત, ગુરુને મારું સ્વરૂપ જાણવું, એમ ભગવાન આપ આજ્ઞા કરે. તો પ્રાણી માત્રની અંદર અને બહાર રહેલા, અંદર ભી સ્થિત છે, બહાર ભી સ્થિત છે, સર્વ સ્થલે સર્વ વસ્તુના રૂપમાં આપ બિરાજે છે. હવે એવું છે તો કેમ દેખાતા નથી? તો કહે છે માયાના પડદાથી ઢકાયેલા. અને તેથી જ હું અજ્ઞાની હોવાને લીધે, કુંતાજી કહે છે કે હું મૂળ હોવાને લીધે એનું જ્ઞાન મને નથી. ઇન્દ્રિયોથી જેમનું જ્ઞાન ન થઈ શકે તેવા અધોક્ષજ, લૌકિક આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એનાથી એમનું જ્ઞાન ન થઈ શકે. એટલે તો શ્રી યમુનાજી દ્વારા જ્યારે તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે ભગવદ અનુભવને લાયક આ દેહ પ્રાણિન્દ્રિયો થાય છે. અપરસમાં આપણે કરીએ તો યમનાષ્ટક, યમુનાજીના પદ આદિ એનું ધ્યાન કરી, સ્મરણ કરીને અપરસ કરીએ. કેમ કે આપણને પ્રભુની સેવાને લાયક શુદ્ધ કરવા વાળા તો શ્રી યમુનાજી જ છે. તો સર્વરૂપ હોવા છતાં પણ ભગવાનનો વિનાશ થતો નથી, એટલે અવ્યય. કે બધું આપ જગતરૂપ બની ગયા તો શું, જેમ માટીમાંથી ઘડો બન્યો તો શું માટી ખાલી થઈ ગઈ? નહીં, અવ્યય છે આપ. બધું બન્યા છતાં પણ એનાથી વિશેષ ઘણું આપ હજી આપનું સ્વરૂપ છે. તો કુંતાજીએ આ નવ વિશેષણ આપીને કહે છે કે મૂઢ દ્રષ્ટિવાળાથી આપ ઓળખાતા નથી. જે સંસારી મૂળ જીવો છે એ આપને અનુભવી શકતા નથી, જોઈ શકતા નથી. કેમ કે જેવી રીતે નટ
નાટકમાં વેશ ધારણ કરીને આવે તો એનું સાચું રૂપ લોકો સમજી શકતા નથી. એવી રીતે અહીં નટ સ્વરૂપે આપ એવા મનુષ્યાકૃતિ ધારણ કરીને પધારો છો કે મૂઢ લોકો આપને ઓળખી શકતા નથી. આગળ કહે છે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આપના બધા નામ લઈને આપને પ્રણામ કરે છે. પેલા મૂળ નામ શ્રી કૃષ્ણ. સુબોધનીજીમાં કેટલી સુંદર વાત સમજાવે કે પેલા તો મૂળ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ, કૃષ્ણાય, અને વાસુદેવાયથી દેવકીજી પોતાનો સંબંધ બતાવે છે. સંબંધો ફલ સાધક. દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય, એ ગોવિંદને આપ નમન કરે છે. નમઃ પંકજનાભાય, નમઃ પંકજમાલિને, નમઃ પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજાંદ્રયે. બહુ સુંદર આપ કહે છે જગતનું કારણ હોવું. નમઃ પંકજનાભાય, નાભીમાંથી કમલ બ્રહ્માજી પ્રગટ્યા એટલે જગતના કારણ રૂપ આપ છો. સર્વ શૃંગાર રૂપ આપ છો, શણગારેલા છો. લક્ષ્મીજી દ્વારા શૃંગારેલા છો એટલે નમઃ પંકજમાલિને. કમલની માલાવાળા એટલે લક્ષ્મીના પતિ, સર્વના મૂળ છો, સર્વ સંપત્તિવાન શૃંગાર રૂપ આપ જ છો. નમઃ પંકજ નેત્રાય, કમલ જેવા નેત્રોથી આપ સર્વને વશમાં રાખવા વાળા છો. સર્વ ઉપર એક કૃપા વૃષ્ટિ. એટલે જ આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં ઢળતા નેત્ર ધરવાનું કારણ શું? ખ્યાલ છે કોઈને? કેમ ઢળતા નેત્ર ધરે છે? કેમ સીધા નેત્ર પ્રભુના નથી, ઢળતા જ હોય? વાહ! કેમ કે ભક્તોનો વાસ આપના ચરણમાં છે અને ભગવાનની દ્રષ્ટિ હર હંમેશ કોના ઉપર હોય? ભક્તો ઉપર જ હોય. તો નમ પંકજ નેત્રાય, એ કૃપા વૃષ્ટિ કરવા વાળા, એ નેત્રોથી બધાને વશમાં રાખવા વાળા. એટલે બહુ એક રસકાનજીની સુંદર, મારી પાસે છે કે નહીં જોવું પડશે, પણ ના આમાં નથી, કાલે હું ચોક્કસ લઈ આવીશ. કે નેત્ર કટાક્ષથી, જેમ દયારામભાઈ કે તેરી ચલી ચશ્મ તલવાર, ઘાયલ મોહે કરડારી. તો નમઃ પંકજાંદ્રયથી આપ સુખ રૂપે ભક્તિની પ્રવૃત્તિ કરાવનારા, અથવા તો સુખ સેવ્ય જેને કહેવામાં આવે એવા આપ છો. યથા ઋષિકેશ ખલેન દેવકી કંસેન રુદ્ધાતિ ચિરમ સુચાર્પિતા, વિમોચિતાર્હમ ચ સહાત્મજા વિભો ત્વયૈવ નાથેન મુહુર્વિપદ ગણાત. હવે કુંતીજી સ્તુતિ કરતા કરતા કહે છે કે જેમ ખલ એવા કંસે કેદ કરેલા, લાંબા સમય સુધી શોક કરાવેલી એવી દેવકીને આપે છોડાવી, તેમ હે શક્તિશાળી, હે સમર્થ, આપે મને પણ પુત્રો સાથે આપ નાથે જ વારંવાર આપત્તિઓથી મને છોડાવી છે. હવે એ આપત્તિઓ યાદ કરે છે અને અહીં પોતે રાજી થાય છે કુંતીજી કે દેવકીજીને તો આટલું સહન કરવું પડ્યું માતા હોવા છતાં પણ, અને મને તો આપે એનાથી વિશેષ મારું રક્ષણ આપે કર્યું છે. ક્યાં ક્યાં કે વિષથી, દાવાનલની અગ્નિથી, લાક્ષાગ્રહમાં બાળવાની તૈયારી હતી ત્યાં પણ બચાવ્યા. રાક્ષસોના દર્શનથી, હિડિંબાદી જે આવી ગયા હતા એ બધાથી વનમાં બચાવ્યા. વનવાસમાં, અજ્ઞાતવાસમાં, યુદ્ધમાં અનેક મહારથીઓ સામે હતા એનાથી બચાવ્યા. દ્રોણી એવા અશ્વત્થામાના અસ્ત્રથી અમારું આપ રક્ષણ કર્યું. એટલા માટે કુંતાજી હવે કેવી માગણી કરે છે કે વિપદ સંતુનઃ સસ્વત તત્ર તત્ર જગતગુરો.
ભવતો દર્શનમ યત સ્યાત અપુનર્ભવ દર્શનમ. ભવતો દર્શનમ યત સ્યાત, જેમના દર્શન કેવા છે કે એ પ્રભુના દર્શન જે એકવાર કરી લઈએ, અપુનર્ભવમ, એનો ક્યારેય ફરી લૌકિક સંસારમાં જન્મ થતો નથી. તો કહે છે વિપદઃ સંતુ નઃ શશ્વત. હે પ્રભુ, કેમ કે બધી વિપત્તિઓમાં જ આપે નિરંતર અમારું રક્ષણ કર્યું છે, તો એવી કૃપા કરો કે અમારા ઉપર વિપત્તિઓ આવતી જ રહે. હવે કહે કે એવું કેમ માગે છે? અને આ ભક્ત હૃદય છે, આવા વિરલા હોય. ભક્તને તો વિપત્તિ સંપત્તિ જે કાંઈ હોય, બસ ભગવાનનો સાથ રહીએ ને, ભગવાનની સન્મુખતા રહીએ, એ એના માટે મુખ્ય છે. અનત જીન જાય એના મન મેરો, શ્રી હરિરાય ચરણ. એ ભય, ભક્તને ભય કયો હોય? ભક્તને ભય એ હોય કે પ્રભુથી હું દૂર ના જાઉં. મારું મન આપને છોડીને મનઃ સ્મરેતામ સુપતેર ગુણાના. મારું મન પણ આપનું નિરંતર, જો કે ત્યાં મારું મન નથી કહ્યું, વૃત્રાસુરે એકલું મન જ કહ્યું ને એનો વિચારક ગુસાઈજી બહુ સુંદર કહે છે કે મારું મન કેમ ના કહ્યું, એકલું મન કેમ કહ્યું? તો કહે છે કે જે આપણા કંટ્રોલમાં હોય ને એને મારું કહી શકાય, પણ મન તો કાબુમાં છે નહીં, તો એને મારું કેવું કેમ? પણ આપ કૃપા કરો તો એ નિરુદ્ધ થાય, બાકી તો અનિરુદ્ધ જ રહે. જેમ ભગવાન નથી બંધાતા, મન પણ ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. આપણે જોઈ ગયા ઇન્દ્રિયાણામ મનશ્ચાસ્મી, તો એ પણ ક્યાંથી બંધાય? તો એટલા માટે એને નિરંતર ભગવદ નામમાં, અને એટલે જ કહેવામાં આવ્યું ને કે દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ મેં કરે ન કોઈ. જો સુખ મેં સુમિરન કરે તો દુઃખ કાહે કો હોય. તો અહીં તો ભક્ત હૃદય તો એવા આ વિરલા છે કે સામેથી એમ વિનંતી કરે છે કે કેમ કે અત્યાર સુધીનો તો અનુભવ કુંતીજી કહે છે એવો રહ્યો છે કે વિપત્તિમાં આપે અમને ક્યાંય છોડ્યા નથી. કાંઈ ભી વિપત્તિ આવી, આપ હર હંમેશ આપે અમને દર્શન આપ્યા છે. તો કૃપા કરો, વિપદ સંતુ યહ શશ્વત. આ વિપત્તિઓ શાશ્વત રહીએ, આવતી જ રહીએ. આ આવતી રહેશે તો અમને આપના દર્શન થતા રહેશે. જો અહીં ભગવાનનો સંબંધ મુખ્ય છે, એની કિંમત છે. આપણે આજે થોડું ઘણી વિપત્તિ આવે તો આપણો તો શરણાગતિ ડામાડોળ થવા લાગે. હા, ભૂકંપમાં બિલ્ડિંગો હલતી હતી એમ હલવા માંડે બધું. મારા અરે ભગવાને આવું કેમ કર્યું, ફલાણું કેમ કર્યું. સ્વભાવ છે, જીવ સ્વભાવ તો યમુનાજીની કૃપા થાય તો સ્વભાવ વિજય થાય. આપણા પ્રયત્નથી તો સ્વભાવ વિજય થઈ શકતો નથી. હા, ને વર્ષો વર્ષો સુધી બદલાય નહીં. 80 વર્ષ ભેગા રહીએ તોય નથી બદલાતા સ્વભાવ. હા હા, તોય માથા ફોડતા હોય એકબીજા. એટલે આપણે આપણી જાતનો સ્વભાવ નથી બદલી શકતા, બીજાનો ક્યાંથી બદલવાના? આપણામાં એટલું સામર્થ્ય નથી કે આપણે પોતાનો સ્વભાવ બદલી. તો જીવ સ્વભાવને કારણે હા, એ દોષ ભરેલું હૃદય હોય એટલે ભગવાનમાં પછી દોષ દ્રષ્ટિ થાય. પણ અહીં તો વિપત્તિ પણ સારી છે, કેમ કે એમાં પ્રભુના દર્શન થાય છે. વિવેક ધૈર્યાશ્રયમાં ગોપેશ્વરજી ત્યાં સુધી કહે કે નર્કમાં સ્થિતિ થાય ને તોય વાંધો નથી, પણ આપનું નામ ના ભૂલાય, એ બનેલું રહે તો અમને એ કષ્ટે મંજૂર છે. અહીંયા મોક્ષની તો કોઈ ઈચ્છા જ નથી. હા, તો કહે છે કે હે જગતના ગુરુ, અમને જુદા જુદા સ્થળે સદા વિપત્તિઓ જ થાવ. એવી કૃપા કરો કે દરેક સ્થળે અમને વિપત્તિઓ આવતી રહે. શું કામ? જેનાથી પુનર્ભવનું દર્શન નથી થતું તેવા આપના દર્શન એ વિપત્તિમાં અમને થાય છે. જન્મ ઐશ્વર્ય શ્રુતશ્રીભિઃ એધમાન મદઃપુમાન નૈવાર હત્ય ભેધાતુમ વૈ ત્વામ અકિંચન ગોચર. કેટલી અદ્ભુત વાત કરે છે. આપ કેવા છો? અકિંચન ગોચર.
બહુ પાવર લઈને બેઠા હોય ને એને ભગવાન છૂટા મૂકી દે, તું તારે મજા કર તારા પાવરમાં. પણ આપણે 41 પદમાં ગાય ને, ધન નિર્ધનન કો, કે આ અલૌકિક સ્વરૂપો કેવા છે, જે નિસ્સાધન છે, અકિંચન, જેનો આપના સિવાય કોઈ આધાર નથી, આપ એને જ પ્રાપ્ત થાવ છો. જન્મ, સત્તા, વિદ્યા, લક્ષ્મી એવા જેના મદ વધતા જાય છે, તેવાને તો આપ દેખાતા પણ નથી. જબ લગ મન में અહમ है, તબ લગ હરીશો કોશ, કૃપા ભઈ તબ જાનીએ, જબ દેખે અપનો દોષ. તો આ બધા મદ, આ બધા અહંકારનો એક જ નિવારણ છે, એ છે દાસત્વની બુદ્ધિ. વૈષ્ણવત્વમ હિ સહજમ. ત્યારે જ એ સ્વભાવ વિજય ભગવત ધર્મના સામર્થ્યથી, એ શરણાગતિના સામર્થ્યથી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શક્ય બનશે. આપણા પ્રયત્નથી નથી થઈ શકતું. એક 85 વર્ષના માજીએ કોર્ટમાં ડિવોર્સનો કેસ કર્યો. જજ ઘા ખાઈ ગયો, હદ કરી. જજ કે હવે મારી થોડા ઘણા રહ્યા, ખાટા મોરા કાઢી લ્યો ને. હા, હવે કાઢવાના કેટલા? હવે 85 વર્ષે સામે ઓલો 90 નો ભાભો. હા, ઈ અહીંયા બેઠો બેઠો આમ આમ કરે. સાચું કે જજ સાહેબ, તને આ ઉંમરે આ બુદ્ધિ હુઈજી? જજ કે માળી હવે તો શું તમે છૂટા કે ભેગા, હવે તો 2-4 કાઢવાના, ખાટા મોરા કાઢ લ્યો, એટલા કાઢ્યા તો. ના, હવે સાહેબ 1 સેકન્ડ આ ભાભારે મારે રેવાય એમ નથી. જજ કે પણ એવી તમને શું તકલીફ હે નહીં કે મારા ઉપર આ માનસિક અત્યાચાર ગુજારે છે, મેન્ટલી ટોર્ચર કરે છે મને. જજ સાહેબ કે એવું શું તમને માનસિક અત્યાચાર કરે? તો કે એનો વારો હોય ને તો ભરી ભરીને મને ગારું ઠોકે છે એટલી બધી, કેટલું બધું બોલે છે, ને મારો વારો આવે ને તો મશીન કાઢીને મૂકી દે. એવું છે મારા વાલા. હા, સ્વભાવ કોઈ આપણો જેમ કલાક અમે સમજાવીએ કે આમ છે ને, બ્રહ્મ સંબંધ તો આમ લેવું જોઈએ ને, તો છેલ્લે અમને એમ કે આપની વાત બધી સાચી, પણ બ્રહ્મ સંબંધ તો લેવું પડે ને. અરે પણ ઓલો નથી, ઓલો કહે જ છે કે હું કંઠી નહીં પહેરું, આ નહીં કરું, તોય ઓલો સ્વભાવ બદલે નહીં. હા, તો એ તો કૃપા થાય ને ત્યારે આ બધા. તો વૈષ્ણવત્વમ હિ સહજમ, એ સહજ વૈષ્ણવતાનો ભાવ આપણી અંદર જ્યારે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી દ્રઢ થાય ને, ત્યારે સ્વભાવ વિજય, પેલા ફાઉન્ડેશન છે એ દાસત્વ છે, એ દાસત્વ દ્રઢ થાય. તો એટલા માટે અહીં કુંતીજી કહે છે કે આપનું આ સ્વરૂપ એ દુષ્ટોથી જણાય એવું નથી. દુષ્ટો આપના આ સ્વરૂપને જાણી નથી શકતા. જીવા સ્વભાવ તો દુષ્ટા, સ્વભાવ વિજય થશે ને તો જણાશે, અને એ શ્રી યમુનાજીની કૃપાથી શક્ય છે. એમાં ફલશ્રુતિમાં એ લખેલું છે, પણ આપણે છોકરીને છોકરો મળી જાય એટલે 9 યમનાષ્ટક ને 11 યમનાષ્ટક ને 21 યમનાષ્ટક. હા, ને પછી એ આમ એટલી ઉપાધિથી કરતા હોય ને કે યમુનાજીને મજા ના આવે, એમ થાય કે રહેવા દે ભાઈ તું. હા, કુલનો મદ, હરિરાય ચરણ પણ આજ્ઞા કરે ને. કુલનો અહંકાર, સત્તાનો અહંકાર, વિદ્યાનો અહંકાર, લક્ષ્મી પૈસાનો અહંકાર, આ બધું લઈને આપણે ગુરુને પ્રભુની સન્મુખ. અહીંયા દાસત્વનો અહમ, અમે રાજના ખાસા ખવાસરે, મુક્તિ મને ના આવે. એ દાસત્વની બુદ્ધિ સાથે જ્યારે સન્મુખ થાય તો એનાથી જણાય એવા આપ પ્રભુ છો. દુષ્ટોથી તો આપ જણાતા જ નથી. જન્મૈશ્વર્ય શ્રુતશ્રીભી એધમાન મદઃ પુમાન,
નૈવાર હત્ય વિવાતુમ વૈ ત્વામ અકિંચન ગોચરમ. જેને આપના સિવાય કોઈ પ્રકારનું આધાર નથી, આપ જ જેનું ધન છો, એટલે ધન નિર્ધનન કે એ અકિંચનોને ગોચર છો, એમને જણાવેવા છો. બાકી જે ખોટી હવા ભરીને પાવર લઈને હાલે છે એને ભગવાન હવામાં ઉલરવા દે કે ભલે મોજ કરતો. હા, હરિણાય વિનિર્મુક્તા સ્તે મગ્ના ભવસાગરે. એક કોઈ સ્વામીજી ચાલતા ચાલતા, એનો શિષ્ય સાથે હતો, તો એક પ્લેગ્રાઉન્ડ વચ્ચે આવ્યું, એક મેદાનમાં નાના છોકરાઓ બધા ફૂટબોલ રમતા હતા. સ્વામીજીને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો ગેમમાં અને થોડીક વાર અહીંયા ઊભા રહી ગયા, ફૂટબોલને જોઈ રાખે. આ લાત મારે, ઓલો લાત મારે, આના પગમાંથી ઓના પગમાં, ઓના પગમાંથી આના પગમાં. 15-20 મિનિટ જોઈને હૈસા સ્વામીજી ખૂબ. શિષ્યએ કહ્યું કે શું થયું? ત્યારે સ્વામીજીએ કીધું કે તમને લોકોને ખબર છે કે શું આ બોલને લાત કેમ પડે છે? આટલી જ્યાં જાય છે બધા લાત જ મારે છે. તો કે કેમ, શું કામ પડે છે? સ્વામીજીએ કીધું કે કેમ કે એની અંદર હવા ભરેલી છે. હા, હવા ભરેલી હોય ને તો લાત જ પડે પછી બધા. એ રમતમાં જ કામ આવે ને, બધા રમે પછી એનાથી. હા, હવા ભરેલું હોય ને એનાથી એ બધાનું રમકડું હોય, એ બધા એનાથી રમે. હા, તો બધાનું રમકડું બનવા કરતા ભગવાનનું રમકડું બનો ને મારા વાલા. રાજભોગમાં ખીલોના ધરીએ ને, કેટલી સુંદર ભાવના એની કહેવામાં આવે છે કે આ જેટલા ખીલોના છે ને એ બધી આપણી સાત્વિક, રાજસ, તામસ વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિઓને પ્રભુ સન્મુખ ધરી દઈએ છીએ કે આપને જેમ રમવું હોય આપ રમો. હા, એ સમર્પણનો ભાવ છે. એમાં અહંકાર જો હશે તો એ પ્રતિબંધનું કાર્ય કરશે. આપણી સેવા, આપણા ભગવદ નામને આધિદૈવિકી નહીં થવા દે. એટલા માટે એ વૈષ્ણવત્વમ હિ સહજમ, એ સહજ વૈષ્ણવતાનો ભાવ તો ગુરુની વાણીથી જ આવશે. એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો, કોઈ સાધન નથી. સાધન પણ આપણું આજ છે, ફલ પણ આપણું આજ છે. તો અકિંચનોના આપ પ્રભુ છો. નમો અકિંચન વિત્તાય નિવૃત્ત ગુણવૃત્તયે આત્મારામાય શાંતય કૈવલ્ય પતયે નમઃ. જે અકિંચનોના ધન રૂપ છે, યહ ધન ધર્મ હિતે પાયો. જેઓના ગુણોનો નાશ થયેલ છે તેઓમાં જ ગતિવાળા, એટલે જે નિર્ગુણતાને પ્રાપ્ત ભક્તો છે એમાં જેમની ગતિ છે, આત્મામાં જ આનંદ કરવા વાળા, આત્મા રામાય શાંતાય શાંત, અને કૈવલ્ય પતયે નમઃ, મોક્ષના આપ પતિ છો. એટલે આપની પ્રસન્નતા વગર તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ પણ કોઈની થતી નથી. કાલ શાસન કરનાર, આરંભ અને અંત વિનાના, શક્તિવાળા, સર્વ પ્રતિ સમાનતાથી વર્તનારા, જેમને લીધે પ્રાણીઓને પરસ્પર કજીઓ થાય એવા, કેમ કે ક્રીડા છે ને, આ બધું આપે જ ઊભું કર્યું છે, તેવા હું આપને માનું છું. કુંતીજી કહે છે, નમ વેદ કશ્ચિત ભગવત ચિરકિષિતમ તવેહ માનસ્ય નૃણામ વિડંબનમ. હે ભગવાન, જેમને કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ સ્થળે કોઈ પણ વાલો નથી અને દ્વેષ કરવા યોગ્ય નથી, જેમના વિશે મનુષ્યોની પક્ષપાતવાળા હોવાની બુદ્ધિ છે, તેવા મનુષ્યોનું અનુકરણ કરવાની ચેષ્ટા કરનાર આપનું કરવા ઈચ્છેલું કોઈ પણ જાણતું નથી. આપ એટલા ઊંડાણવાળા છો કે કોઈ પણ જાણી શકતું નથી. આપની ચેષ્ટાને તો ભક્ત જ જાણી શકે છે, બાકી કોઈ જાણી શકતું નથી. ભક્ત આપની ગતિને જાણે છે.
અને આપ ભક્તની, કેમ કે બંનેની દ્રષ્ટિ એકબીજા ઉપર છે. હરિમૂર્તિ સદા ધ્યેયા, જેના ધ્યાનમાં નિરંતર, એટલે ભક્ત એક હૃદયંગમમાં એ ભાવ બતાવ્યો ને કે જે ભક્ત હૃદયમાં છે ને, જેના હૃદયમાં ભક્તો છે એવા ભગવાન છે. એ ભક્તોને જેમ યમુના અષ્ટપદીમાં બહુ સુંદર વર્ણન શ્રી ગુસાઈજી આપ કરે છે કે જે કમલની માલા આપે ધારણ કરી છે એ તો ભક્ત હૃદયો છે કે જે આપે માલા રૂપે ધારણ કરેલા છે. તો એવું કમલ રૂપ હૃદય હોય ત્યાં ભગવાનનો એ જન્મ શક્ય છે મારા વાલા. આના ભાવને આપણે વિશેષ આવતીકાલે જોશું. આજે 49માં નામ 50, હા 49 સોરી 49માં નામ 49 સુધી આપણે જોયું. 50માં નામ પ્રસન્નાત્મા, જે પ્રસન્ન જેમનો આત્મા અંતઃકરણ છે એવા શ્રી કૃષ્ણ. અહીંયા દરેક નામ મૂળ નામ સાથે વિચારવાનું છે. શ્રી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ, ત્યાંથી ચાલુ કર્યું ને આપણે, મૂળ નામ. આ બધા નામ એમના જ છે, એ ક્યારેય વિસ્મૃત થવું ના જોઈએ. તો એ પ્રસન્નાત્માથી 50માં નામથી આપણે આવતીકાલે મારા વાલા પ્રારંભ કરશું. પણ જેમ ગીતાજીમાં, શ્રીમદ ભાગવતમાં, આપણા આચાર્યોના ગ્રંથોમાં, ભગવદીઓના કીર્તનોમાં, ધોળપદમાં, બધે એ વાત સ્પષ્ટ અને ઉડીને આંખે વળગે કે અનન્યજનો વત્સલ એ ભગવાન છે. હા, બધે ખાડા ખોદ ખોદ કરશું તો પાણી મળશે નહીં. એક જગ્યાએ બોરવાળાને બોલાવો ને એમ કહો કે અહીંયા 10 ફૂટ ખોદ, ના નીકળું, ઊભો રહે, કાઢ બધું પાછું, અહીંયા 10 ફૂટ, એમ ના થાય, ઓલો જ ભાગી જાય. એક જગ્યાએ મંડી પડવું પડે. તો એ અનન્યતા આપણા સ્વસેવ્યમાં ત્યારે જ આવશે. એ પ્રેમની સિદ્ધિ પણ, પ્રેમ પ્રગટ પણ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીથી જ થશે. સાનિધ્ય માત્ર દત્ત શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ. મારા વાલા, જ્યાં થાવો જોઈએ ત્યાં થાતો નથી ને બીજી 17 જગ્યાએ થઈ જાય છે. એ ઉપાધિ છે. તો એ ઉપાધિમાંથી તો શ્રી વલ્લભની વાણી જ આપણને ઉગારશે. ગુરુની વાણી જ એ આપણો એકમાત્ર આધાર છે. એને જ પકડીને રાખશું. એ આપણો ઉદ્ધાર કરવાવાળા છે, એ ક્યારેય ભૂલવું નહીં. આજે આપણે ખોટી ખોટી ગાડીઓ પકડી લઈએ છીએ. હા, જાવું ક્યાં કોઈને, પૂગી ક્યાંક જાય. હા, તો એ ખોટી ખોટી ગાડીઓ પકડી લેવાને કારણે આપણે આપણા દાસ ધર્મની જ હાનિ કરીએ છીએ. એમાં કાંઈ ફાયદો તો થતો નથી, પણ ઉલટાની નુકસાની વિશેષ થાય છે. એટલે એ કૃષ્ણાશ્રયના ભાવથી હંમેશા એ યાદ રાખવું, કોઈ દેશ, કોઈ કાલ, કોઈ કર્મ, કોઈ મંત્ર, કોઈ કર્તા, કોઈ તીર્થ કાંઈ આપનો ઉદ્ધાર નહીં કરે. આપણો ઉદ્ધાર કરવા વાળા કેવલ ને કેવલ શ્રી કૃષ્ણ છે. આપણો ઉદ્ધાર કરવા વાળા કેવલ ને કેવલ શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદ સ્વરૂપ એવા શ્રી આચાર્ય ચરણ છે. એ વલ્લભ વાણી સિવાય આપણી બીજી કોઈ ગતિ ન હોઈ શકે મારા વાલા. એ હંમેશા દ્રઢતાથી જો જીવનમાં આત્મસાત કરશું. જે જન શરણ આવે અનુસરહી, ગ્રહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ. તો શરણ આવીને પણ પછી અનુસરણ કરવાનું છે. જે ગુરુવાણી છે એ પ્રમાણે જીવનને ચલાવવાનું છે. તો આજે હું તો રોજ કહેવાનો હતો, પણ પછી રોજનું મને એમ થયું કે આ સાંભળવા વાળાને એમ થાય કે આ રોજ ફસાઈ જાય, એના કરતાં ન જાવું સારું. હા, ઓલો અધિકના નિયમ વાળા હોય ને, તો એક નિયમ પહેલા મેં શું કીધો હતો યાદ છે? હા, નિરુદ્ધ વચનો વાક્ય. આજ પછી હું ખોટી વાણી બોલીશ નહીં, આ પહેલો નિયમ દીધો હતો. હા, એ કાંઈ કોઈને હું તપાસ કરવા નહીં આવું, એ તમારે જ પોતે જ માર્ક દેવાના પોતાને. હા, રોજ
આજનો નિયમ એ કે જે નામની દીક્ષા પ્રાપ્ત થઈ છે રેગ્યુલર નિયમથી એની માળા તો કરીશ ને કરીશ જ. હા, જે અષ્ટાક્ષર પંચાક્ષર નામ દીક્ષાવાળા નામધારી હોય એને અષ્ટાક્ષર અને બ્રહ્મ સંબંધી હોય એને અષ્ટાક્ષર અને પંચાક્ષર એ નિયમપૂર્વક એ નામો લેવા અને લેવા જ. એનો જાપ સ્વાધ્યાય આપણા જીવનમાં એક વૈષ્ણવ તરીકે. બીજા 17 મંત્ર લઈને બેહોન મારા વાલા, એમાં સમય બરબાદ કરવો જ, ઉર્જા બરબાદ કરવો જ. મંત્રોપી એક તસ્ય નામાની આની, જે ગુરુમુખથી આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, શ્રી વલ્લભ દ્વારા નામ આપ્યા જીવને શુભ મિષ્ટ મુખ મકરંદ, એ નામનું સ્વાધ્યાય રોજ હું કરીશ. એ નિયમ લ્યો, અધિક પૂરતું નહીં હો, આજીવન. હા, તો એ ખરેખર મારા વાલા નિયમો લેવા હોય તો આવા નિયમો લ્યો. સંકલ્પાદપી તત્રહી, સંકલ્પ પણ ભગવાન સંબંધિત કરો, કોઈ લૌકિક સંકલ્પો નહીં કરો, પણ સંકલ્પ વિકલ્પ પણ ભગવત સંબંધી હોય તો એ ફલ દેવાવાળા થશે. તો આજ માટે આટલું રાખશું મારા વાલા. આશ્રયનો પદગાન કરી આજના આપણા ક્રમને વિરામ આપશું. દ્રઢઈન ચરણાન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણાન કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બેન, સબ જગમાં જ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, સાધન ઓર નહીં યા કલી મેં, જાસુ હોત નિવેરો, सूर कहा कहे द्विविधयादरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, દ્રઢઈન ચરણન કેરો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી, શ્રી ગોપીનાથ પ્રભુ ચરણ પ્યારે કી, શ્રી ગુસાઈ જી પરમ દયાલ કી જય, શ્રી મદન મોહનલાલ પ્યારે કી, શ્રી નટવરલાલ પ્યારે કી જય.